اور ایک الیکشن سٹی کی ہم جو ٹرانسمیشن ہے اس کو آگے لے کر چلیں گے، اور جیسے کہ ایک بریک پر جانے سے پہلے ہم نے ڈسکس کیا تھا کراچی کی بارش کو، کراچی کے معاملات کو، تو ان دنوں میں اس کا ہائی لائٹ ہو جانا بھی یقینی طور پر بہت ضروری تھا، اور کراچی کے جو شہری ہیں ان کے جو بنیادی مسائل ہیں وہ اب اس الیکشن میں یہ پوچھتے ہیں کہ سڑکیں کہاں ہیں، اس پانی میں ہم سڑک کہاں ڈھونڈیں۔ ساتھ ہی ساتھ اتنا بڑا شہر، اتنا ٹیکس ریونیو، اس شہر کے ساتھ ہمیشہ ایسا ہوا کیوں ہے؟ اگر ہم کل رات سے اب تک کی جو صورتحال ہے اس پر بات کریں تو ناظم آباد ہے، اس کے علاوہ اورنگی ہے، کورنگی ہے، میجنا روڈ ہے، گرومندر کا علاقہ ہے، نیو اور نارتھ کراچی ہے، یہاں پر کھل کر بادل برسے، اور یہ کچھ صورتحال ہے جو دن کی ہے۔ رات میں صورتحال اس سے بھی کہیں مختلف تھی۔ جو بڑی اہم مرکزی شاہراہیں جیسے شارع فیصل کی بات کر لیں تو وہاں پر 75 ملی میٹر بارش ریکارڈ ہوئی، اچھا خاصا پانی اس وقت بھی بتایا جا رہا ہے کہ وہاں پر موجود ہے، جبکہ اس کے علاوہ ملیر کی بات کریں وہاں پر بھی یہی کچھ صورتحال ہے، اور معاملات اتنے آسان اور سہل نہیں ہیں لوگوں کے لیے۔ یعنی اتوار کا دن ہے تو عموماً لوگ کراچی میں دیر سے سو کر اٹھتے ہیں، اور پھر ان کی کوشش ہوتی ہے کہ وہ ناشتے وغیرہ کے لیے ذرا فیملی کے ساتھ باہر جائیں، اور پھر شام کے اپنے پلانز ہوتے ہیں۔ لیکن اب اس بارش میں جو شدید ٹریفک جام کی سی صورتحال ہے، بلکہ اس سے بھی پہلے جو موٹر سائیکل لے کے باہر نکل رہا ہے اس کی ڈیفینیٹلی بائک بند ہو رہی ہے، گاڑی والے اس اذیت میں مبتلا ہیں کہ اس پانی کو پار کیسے کرنا ہے۔ تو یہ وہ صورتحال جو بلدیاتی انتظامیہ کا منہ چڑھا رہی ہے۔ میئر کراچی جناب مرتضی وہاب سے پوچھتی ہے یہ صورتحال کراچی کے شہری کہ یہ پانی نکلے گا تو نکلے گا کب؟ اور یہ پہلی بار بھی نہیں کہ کراچی میں اتنی بارش ہوئی ہو اور پھر اتنا پانی آ گیا ہو۔ تو بنیادی طور پہ معاملات ہیں کیا، مسائل ہیں کیا؟ محمد سلمان ہمیں جوائن کر رہے ہیں، ان سے بات کرتے ہیں، پھر اس کے جو ڈیجیٹل میڈیا پر لوگوں کے تاثرات، جذبات اور احساسات ہیں وہ بھی آپ تک پہنچائیں گے، اور پھر میپ پر آپ کو دکھائیں گے بھی یہ بھی کہ کل جب بادل برسے تو اچانک فوراً سے جو پورا شہر چوک ہو گیا، جو کہ کراچی والے سمجھ سکتے ہیں کہ کیسے ہوتا ہے، منٹس میں یعنی بمپر ٹو بمپر سچویشن ہو جاتی ہے۔ لیکن سلمان، پہلے آپ کی طرف، آپ ہیں کہاں؟ اور آپ سے زیادہ ہم یہ جاننا اور دیکھنا چاہ رہے ہیں، سمجھنا چاہ رہے ہیں کہ صورتحال ہے کیا؟ یعنی ارد گرد پانی ہی پانی ہے، کیا کوئی سیاستدان اس موقع پر بھی کشتی نکال کے آ رہا ہے یا صرف آپ ہی اترے ہوئے میدان میں؟ جی بالکل، سب سے پہلے تو میں بتاؤں کہ میں شارع فیصل سے متصل اس وقت شہید ملت ایکسپریس وے جہاں ختم ہوتی ہے اس جگہ کھڑا ہوں۔ بالکل بہترین کام جو ہے وہ نظر آ رہا ہے، جو کہا جا رہا ہے کہ ہم نے صاف کر دیا۔ صاف کرنے کا طریقہ کار کیا تھا کہ شارع فیصل کو کلیئر کیا، اور پھر جو سائیڈ کی سڑکیں سروس روڈ ہیں ان کا کیا حال کیا وہ دیکھیں آپ۔ یہ دکھائے گا آپ کو کہ یہ کیا حال کیا، کہ کس طرح سے بارش اگر بات کی جائے تو کم از کم 14-15 گھنٹے گزر چکے ہیں کہ اب بارش نہیں ہوئی۔ جس طرح کی رات کو بارش تھی، صحیح ہے، بارش ہوئی، فوری سڑکوں پر پانی آیا، اور پانی آنے کے بعد جو ہے وہ اسٹک ہو گیا شہر۔ لیکن اب جب 14-15 گھنٹے گزر گئے تو کہاں ہے انتظامیہ؟ اب بات کی جائے میئر کراچی تو شدید تنقید کا نشانہ بنایا جا رہا ہے، لیکن ساتھ ساتھ یہاں پر جو ٹاؤن چیئرمین ہیں وہ بھی، اگر پیپلز پارٹی کے 10 چیئرمین ہیں تو جماعت اسلامی اور پی ٹی آئی کے چیئرمین بھی ہیں۔ یہ شارع فیصل سلمان، ان کی تو ہم خیر خبر لیتے ہیں، لیکن آپ اس اسٹریٹجی کی تو داد دیجئے کہ مین سڑک سے پانی ہٹا کر سروس روڈ پہ، وہ بھی مین سڑک بھی پوری کلیئر نہیں ہوتی، پھر سروس روڈ کا جو حال ہے وہ آپ کے سامنے ہے۔ اب یہاں سے بھی پانی نہیں نکلتا تو آگے کیا ہے؟ سی وی او کو ریکویسٹ کی گئی ہے کہ وہ اس طرف آ جائے، اس پانی کو لے جائے، یا لوگوں سے کہا جا رہا ہے اس پانی کو اپنے گھروں میں ضم کر لیں؟ مطلب یہ عجیب و غریب سی اسٹریٹجی نہیں لگ رہی آپ کو؟ بالکل بات یہ ہے کہ شہر کو برباد سے برباد تر کر دیا ہے۔ اور میں آپ کو بتاؤں، ایک ہفتے قبل جب پیش گوئی ہوئی، بارش کتنی ہوگی اس کو تو آپ چھوڑ دیں، نگراں وزیر بلدیات مبین جمانی نے دعویٰ کیا تھا، باقاعدہ اپنے ٹکرز میڈیا کو شیئر کیے تھے کہ جو بھی ادارہ نااہل ہوگا اس کے خلاف کارروائی کی جائے گی۔ تو میئر کراچی کے بھی یہی دعوے تھے، نگراں وزیر بلدیات کے بھی یہی دعوے تھے، ادارے کہیں نظر نہیں آئے، کوئی تیاری نہیں تھی۔ یہ تمام پانی یہاں موجود کیوں ہے کہ جب مونسون آتا ہے، جون جولائی کی بارشیں آتی ہیں تو مشینری رکھ دی جاتی ہے، یہ اس طرح سے مشینری آتی ہے۔ یہ دیکھیں، اب یہ مشینری آئی ہے، اب یہ اس کو صاف کرے گی اور وقتی طور پہ پانی نکل جائے گا۔ یہی کراچی کا حال ہے کہ کراچی کو وقتی طور کے انتظامات پر چھوڑ دیا گیا ہے، وقتی انتظامات کیے جاتے ہیں، روڈ کو کھود دیا جاتا ہے اور اسی طرح یہ پانی نکالا جاتا ہے۔ مستقل ہونا یہ چاہیے کہ یہ جو چوکنگ پوائنٹ ہے ان پہ مہینے میں 1-2 بار صفائی کر دیں تو اس طرح کی صورتحال نہ ہو، لیکن وہ کراچی ہی کہاں کیا جس میں شہریوں کو پریشانی نہ ہو اور تمام مسائل حل ہو جائے، تو پھر کراچی کہاں رہے گا؟ کیسے حکمران
حکمرانوں کی ہم پرفارمنس دکھائیں گے کہ انہوں نے اس دفعہ جو ہے سالوں سے یہ چلتا آ رہا ہے کہ بارش میں کراچی ڈوبتا ہے, لوگ مرتے ہیں. گزشتہ روز بھی ایک بندہ اورنگی ٹاؤن کا لاپتہ ہوا اور بعد میں پتہ چلا پانی میں ڈوب کے جہاں بحق نالوں ہو کا گیا. مسئلہ ہے, پھر یہی گٹر کے صورتحال ڈھکن ہے. نہیں ہوتے, اس میں موٹر سائیکل سوار گر جاتے ہیں, تو کوئی ایک مسئلہ, کوئی ایک پریشانی, کوئی ایک مشکل ہو تو بتائیں. خیر سلمان, آپ ساتھ ہی رہیے گا, آپ سے بھی ہم بات کریں گے, لیکن اس وقت ہم ذرا جو دیگر معاملات ہیں ان کو بھی ذرا ڈسکس کر لیتے ہیں. اور اب جو ہمارا ڈیجیٹل فرنٹ ہے ہم اس کی طرف بھی چلیں گے, اور ساتھ ہی ساتھ جو سچویشن ہے, لوگ کس طرح سے مرتضی وہاب کی کارکردگی پر سوال اٹھا رہے ہیں, سلمان عبداللہ مراد کی کارکردگی پر سوال اٹھا رہے ہیں, وہ بھی آپ کے ساتھ شیئر کریں گے. یہ بنیادی طور پہ یہ جو مناظر آپ دیکھ رہے ہیں, یہ کچھ شہری اپنی مدد آپ کے تحت یہ کوشش کر رہے ہیں کہ شہر سے پانی نکل جائے, یا ان کی دکان کے آگے یا مکان کے آگے جو پانی ہے اس کی نکاسی کا بندوبست ہو سکے, اور کہیں کہیں آپ کو انتظامیہ جو ہے وہ بھی متحرک نظر آئے گی تاکہ وہ اس پانی کو نکالے. لیکن یہ پانی ہے یہ نکلنے کا نام ہی نہیں لیتا. خیر, لوگوں کی کیا تاثرات اور جذبات ہیں ڈیجیٹل فرنٹ سے جو معاملات ہیں ان کو ڈسکس کر لیتے ہیں. اس سے بھی پہلے بلکہ یہ 18 گھنٹے پہلے کی ایک تصویر ہے, نور کے پاس چل کے اس کو بھی ہم پھر ڈسکس کرتے ہیں. اور نور, رین, کراچی والوں کے دکھ کم تو نہیں ہو سکتے؟ بالکل کم نہیں ہو سکتے. کتنے لوگ اب تک بیچارے اپنے جذبات کا 21,000. دیکھیں جی, یہ ایک ٹرینڈ انگلش میں چل رہا ہے اور اسی طرح ایک ٹرینڈ آپ کا اردو میں چل رہا ہے. انگلش والا ٹرینڈ اس ٹائم پہ 21.9K پوسٹ ہو چکی ہیں, اور اردو والے پہ اراؤنڈ 3,000 پوسٹ ہوئی ہیں. یہاں سے ہم آپ کو اسی میں بالکل لوگوں کے جذبات یہ ہیں. آپ دیکھ سکتے ہیں کہ کس طرح سے ویڈیوز آ رہی ہیں, یہ لوگوں نے خود ویڈیوز بنا کے اس ٹرینڈ میں. اس کے علاوہ جناب یہ دیکھیں بھٹو صاحب پر بھی تنقید ہو رہی ہے, یعنی بلاول بھٹو زرداری صاحب پر. یہ کون سا علاقہ بتاتے ہیں؟ یہ پرائمریلی جنیرک, اوبویسلی جن ایریاز میں اتنی بارش ہے, آپ یہ ویژولز دیکھ سکتے ہیں ہماری اسکرین پر کہ کس حد تک پانی ہے, گاڑیاں ڈوبی ہوئی ہیں. یہاں سے اگر ہم آپ کو ایک انٹرسٹنگ اینگل دکھائیں مرتضی وہاب صاحب کے, ہم ٹویٹر پر آپ کو لے کے جائیں, وہ خاصے ایکٹیو ہیں اور وہ لمحہ بہ لمحہ اپڈیٹس ہمیں دے رہے ہوتے ہیں. اب یہ ان کی اسٹائل, 1 گھنٹہ پہلے انہوں نے لیاری میں گھوم رہے ہیں. جی, وہ لیاری میں سڑکوں پہ یہ گھوم رہے ہیں, وہاں تو پانی نہیں ہے. بالکل, یہ سائڈ پر پانی ہے, ان کی گاڑی اپوزٹ سائڈ پر چل رہی ہے. آپ دیکھ سکتے ہیں, دیٹس این انٹرسٹنگ اینگل جو وہ دکھا رہے ہیں. اب اگر ہم آپ کو آن گراؤنڈ لے کر چلیں, ہم آپ کو میپ دکھائیں کہ کہاں کہاں پر یہ ایریا ہے اور کدھر کدھر جو ہے بارش بہت زیادہ ہوئی ہے. بنیادی طور پہ تو یہ جو آپ نے سب سے پہلے ہائی لائٹ کیا, اورنگی, نارتھ ناظم آباد, اچھا وہ شارع فیصل بھی آپ کو یہاں پر آپ کو زوم کرنا پڑے گا. یہ پاکستان میری ٹائم اکیڈمی, اور یہ جو سارا ایریا ہے یہاں پہ آ کے آپ کو شارع فیصل ملتی ہے. میں آپ کو یہاں مارک کر دیتی ہوں پلیز. اس کے علاوہ کورنگی کا علاقہ ہے جی, شاہ فیصل ہے, یہ سارے ایریاز ہیں. یہ وہ انتہائی پوش علاقہ ہے یا وہ سڑک ہے. پھر یہ آگے جا کے آپ کو ہاسپٹل ملتا ہے. پھر یہ اسٹیڈیم کے اطراف بھی, لیاری ایکسپریس وے پہ بھی بہت سفر کیا, ہمیشہ پانی. ناظم آباد میں بھی آپ کو صورتحال اس سے بھی مختلف نہیں ملے گی. یہ عجیب و غریب. اور میں آپ کو ایک تصویر بلکہ اور بھی دکھاتا ہوں نور, جو میرے سامنے گزری. یہ دیکھیں, اگر ہم اس کو دکھا بھی سکیں امتیاز, یہ 18 گھنٹے پہلے کراچی کی سچویشن ہے. چوک کر چکا ہے میپ پر. ایک کوئی شہری میرے جیسا ہوگا جو کراچی میں راستہ ڈھونڈ رہا ہوگا, اور اسے جو ہے یہ پتہ چلا کہ پورا کراچی چوک کر چکا ہے, بمپر ٹو بمپر ہو گیا ہے. اس سب میں ہم نے یہ نہیں بھولنا کہ یہ جو ایک الیکشن سٹی اسٹیبلش ہوئی ہے, اس میں ہم نے کوشش کرنی ہے کہ ملک کے مختلف حلقے آپ جا کر دیکھیں, پھر ان کے مسائل سمجھیں, اور پھر اس کے بعد امتیاز صاحب یہ ذرا یہ دکھائیں. یہ ماہرین, یہ ان کو انتہائی ماہرین چلے ہم کہہ لیتے ہیں, جامی صاحب, اظہر جاوید صاحب, زنیر. اور پھر ایک اور ورائٹی آپ کے لیے ہم نے مزید تیار کر لی اور ڈیزائن کر لی ہے, جناب علی حیدر, مرتضی ڈار این فروا, محترمہ فروا وحید صاحبہ. تو اس سب سے پہلے کیوں نہ آپ کو لاہور کے حلقہ NA 128 لے جایا جائے. آپ ذرا اس حلقے کی سیر کریں, دیکھیں, سمجھیں یہاں کون لوگ رہتے ہیں, آبادی کتنی ڈائیورس ہے, امیدوار کون کون ہیں, آبادی کتنی ہے مجموعی طور پر, اور رجسٹرڈ ووٹر کتنے ہیں. تو پہلے حلقے کی سیر کریں, پھر میں آپ کو مسائل بھی دکھاؤں گا. قومی اسمبلی کے حلقہ NA 128 اہمیت کا حامل ہے. اس حلقے میں کل ووٹرز کی تعداد 6,78,006 ہے, جن میں مرد ووٹرز کی تعداد 3,47,900 اور خواتین ووٹرز کی تعداد 3,30,106 ہے. اس حلقے میں 433 پولنگ سٹیشنز قائم کیے گئے ہیں. NA 128 میں مسلم لیگ نون اور استحکام پاکستان پارٹی میں سیٹ ایڈجسٹمنٹ ہوئی ہے, اور ان کے مشترکہ امیدوار اون چودھری ہیں. PTI کے سلمان اکرم راجہ اور جماعت اسلامی کے لیاقت بلوچ بھی الیکشن لڑ رہے ہیں.
N128 में सूबाई असम्बली के 5 हलकों के कुछ इलाके आते हैं। इनमें PP 156, PP 161, PP 169 और PP 170 और PP 171 शामिल हैं। PP 156 में मुस्लिम लीग नून के मोहम्मद यासीन और PTI के अली इम्तियाज में मुकाबला है। PP 161 में पीपल्स पार्टी के फैसल मीर, PTI के फरज जावेद, नून लीग के उमर सुहेल बट मद्दे मुकाबिल है। इसी तरह PP 169 से नून लीग के खालिद खोकर, PTI के मियां महमूद रशीद और जमात इस्लामी के अहमद सलमान में मुकाबला है। PP 170 में नून लीग के एहसन शराफत, PTI के हारून अकबर, PP 171 से नून लीग के महर इश्तियाक और PTI के असलम इकबाल आमने सामने हैं। इस हलके में गुलबर्ग, मॉडल टाउन, मुस्लिम टाउन, गार्डन टाउन, इकबाल टाउन और शादमान जैसे पोश इलाके हैं। रहमान पार्क, मक्का कॉलोनी, इचरा, शाह कमाल, शाह जमाल और न्यू समनाबाद जैसे पसमानदा इलाके भी इस हलके में शामिल हैं। इस हलके में 2002 में जमात इस्लामी, 2013 और 2018 में PTI के शफकत महमूद कामयाब हो चुके हैं। हल्का NA 128 की सैर आपने कर ली है और इसमें पता ये चलता है कि पोश इलाके ज़्यादा हैं, लेकिन अब आपको दिखाते हैं हकीकत कि बुनियादी तौर पे इस हलके का फ्रंट क्या है और गलियों में क्या हो रहा है, गली कूचों में क्या हो रहा है, तो मसाइल क्या हैं ये यकीनन आप भी जानना चाहेंगे, मैं भी जानना चाहूँगा। तो मसाइल जानते हैं, फिर इंतहाई माहिरीन के पास जाएंगे, लेकिन पहले मसाइल। 128 के मखसूस इलाके हर हुक्मरान की तवज्जो का मरकज रहे। यहाँ हर महंगे शॉपिंग मॉल्स, फ्लाईओवर्स और अंडरपासेस की भरमार है। एक तरफ मेट्रो बस सर्विस और कैनाल रोड इस हलके को 2 हिस्सों में तकसीम करती है, तो दूसरी तरफ इसका शुमाली किनारा ऑरेंज लाइन को छू रहा है। इस हलके के पसमानदा हिस्से मक्का कॉलोनी, शाह कमाल, रहमान पार्क और इचरा हैं, जहाँ रिहायशियों को सीवरेज के मसाइल, बिजली के लटकते हुए तार, टूटी फूटी सड़कें, जगह जगह गंदगी के ढेर, नाकिस सफाई, साफ पानी की अदम दस्तयाबी का सामना है। NA 128 के उम्मीदवार मुंतखब होकर हलके के तरक्याती कामों का आज़म कर रहे हैं। यहाँ बहुत आबादी हैं, उनके सीवरेज के वहाँ मुश्किलात हैं, पानी की प्रॉब्लम्स हैं, बिजली की प्रॉब्लम है, कुछ और सड़कें गलियाँ उनको भी वहाँ पे भी उनमें काम करने की ज़रूरत है। जमात इस्लामी का साथ दें, इंशाअल्लाह हम सियासत में इज़्ज़त और वक़ार भी देंगे और पार्लियामेंट के महाज पर भी अपना पूरा एक मुस्बत रोल अदा करेंगे और मुल्क को भी हम इंशाअल्लाह बहरानों से निकालेंगे। जमात इस्लामी वो पार्टी है जो रोने धोने नहीं करती बल्कि डिलीवर करती है, खिदमत करती है, मुसलसल आवाम से राब्ते रखती है। मैं हर बस्ती गया हूँ, वो मक्का कॉलोनी हो, वो हम जा रही हैं, अभी हेनरिक के जा रही हैं, हम जीवनहाना गांव भी गए हैं, भेकेवाल भी गए हैं। तो गैस के मसले हैं, बिजली के मसले हैं, सड़कों के मसले हैं, सीवरेज के मसले हैं, ये वो मसले हैं जो हर जगह हैं। आम इंतखाबात करीब आते ही सियासी गहमा गहमी अरूज पर है और उम्मीदवार अपने अपने हलकों में घर घर जाकर इंतखाबी मुहिम चला रहे हैं। ठीक है, लटकते तार, मतलब ऐसे लगता है कि मसाइल ही मसाइल हैं। और अब हम जब हल्का NA 128 की सैर और मसाइल को समझ चुके हैं तो जनाब जामी का रुख करते हैं। जामी साहब, यकीनी तौर पे हल्का NA 128, जामी साहब हल्का NA 128, लेकिन एक समस्या के उपाय और चाहिए होगा, वो ये कि इस मामले में यकीनी तौर पे जैसे हमने पहले कराची को भी डिस्कस किया, तो बल्दियात के पहलू पर भी ज़रा रोशनी फरमाइएगा और अंधेरों को कुछ कम कीजिए, क्योंकि इसके बगैर जो हम जमहूरियत की बुनियाद रखते हैं अजहर साहब, वो फिर कितनी पाइंदा ताबिंदा है ये तो आप लोग जानते हैं। ये असल में ऑन साहब का ये हल्का है, सलमान अकरम बाजा साहब आज़ाद लड़े हैं रैकेट के निशान पर, लियाकत बलूच साहब हाँ जी माशाल्लाह वो यहाँ से लड़े हैं। इसके अलावा TLP के आसिम इरशाद खान है, वो यहाँ से लड़े हैं। पीपल्स पार्टी के अदील गुलाम है, वो यहाँ से लड़े हैं। और MQMP उनके भी एक कैंडिडेट है और अनगिनत कैंडिडेट्स हैं जो आज़ाद हिस्सियत में यहाँ से लड़े हैं। दिलचस्प हल्का है, यहाँ पे ऑन चॉइस सब बिलीव करते हैं कि वो क्लेम कर लेंगे। याद रहिए वही सीट है जहाँ पे शफकत महमूद साहब इससे पहले 2 बार कामयाब हो चुके हैं। मैं जुनैरा ने आज हमें साउथ पंजाब की पॉलिटिकल डायनामिक्स के हवाले से बात करनी है और अजहर साहब ने हमसे नून लीग की जो स्ट्रेटजी है जलसों की उसके ऊपर रोशनी डालनी है। और फिर हमारा दूसरा डेस्क भी सज चुका है, अब जाने माने तज़ियाकार जनाब अली हैदर साहब, मोहतरमा फरवा बही साहिबा और हमारे डिजिटल हेड मुर्जा डार भी तशरीफ़ फरमाया, आपने देख चुके हैं और बैत तारुफ करवा चुके। लेकिन उससे पहले चूँकि लाइव बहुत आ रहा है, कोई ना कोई जलसा, कोई ना कोई रहनुमा मुखातिब है, तो सिराजुल हक साहब को आपने देखा पिंडी में, तो पिंडी के 7 हल्के हैं, NA 51 से NA 57, इनके अपने उम्मीदवार भी यहाँ फील्ड है। उससे पहले आपने देखा था कि तलागंग में जरदारी साहब मुखातिब थे, उसका थोड़ा सा तारुफ और फिर मैं जुनैरा के पास जा रहा हूँ। तलागंग का अगर हम जिक्र करें तो ये आपको याद होगा चकवाल से अलहदा करके इसे ज़िला बनाया था परवेज़ लाई साहब ने, वरना यहाँ पे एक ही सीट हुआ करती थी। और अब ये तलागंग में सरदार गुलाम अब्बास टुम्मन थे मुस्लिम लीग नून के, वो साइड पे हुए एक और उम्मीदवार यहाँ पर आए हैं।
محمد رومان احمد ہیں انڈیپینڈنٹ پی ٹی آئی کے ٹکٹ سے. حسن سردار کی یہ کیمپین تھی جہاں زرداری صاحب پہنچے تھے, وہ لڑے تھے. ٹی ایل پی کے محمد یعقوب بھی یہاں پہ موجود ہیں. لیکن میں نے چکوال کا ذکر اس لیے زیادہ کیا کہ یہ جو کینڈیڈیٹس جن کا میں نام لیا شاید آپ کو ان سے دلچسپی نہ ہو. اس کے ساتھ ملحقہ حلقہ جو چکوال NA58 ہے وہاں آپ کی دلچسپی میڈیا کے پوائنٹ آف ویو سے زیادہ بڑھ جاتی ہے. ریزن یہاں پہ ایاز امیر صاحب الیکشن لڑے ہیں, جانے مانے تجزیہ کار ہوا کرتے تھے, کبھی نون لیگ میں تھے, آپ پی ٹی آئی کی ساتھ آزاد حیثیت میں لڑے ہیں اور میجر ریٹائر طاہر اقبال نون لیگ کی جانب سے اور سردار ذوالفقار علی خان پیپلز پارٹی کی جانب سے لڑے ہیں. زنیرہ, یہ تو میں نے تلا گنگ اور پنڈی کا تعارف ہوا کیونکہ جہاں جہاں جو بولے گا ہم آپ کو اس کے بارے میں بتائیں گے. ڈیجیٹل ٹرینڈز کے بارے میں ہمارا دوسرا ڈیسک بتائے گا. ساؤتھ پنجاب کو آج ہم نے فوکس کیا تھا اسپیسیفکلی, ملتان کو اور ساؤتھ پنجاب کو. وہاں کی پولیٹیکل ڈائنامکس کے بارے میں اگر آپ روشنی ڈال سکیں. اس کی پولیٹیکل ڈائنامکس 200 BC 200 بیفور کرائسٹ ادھر سے جا کے ملتی ہیں اور ابھی تک چینج نہیں ہوئی ہیں. چینج کیوں نہیں ہوئی؟ بیکاز وہاں کی گدی, وہاں کا جاگیردار, ایگریکلچرل ہب, کنٹرول آن دا پیپل, سارا کچھ اتنا مضبوط ہے کہ کلونیلزم سے پہلے, کلونیل دور میں, اس کے بعد 1923 سے لے کے 1937 1946 کے انتخابات سب میں سب کو انہی الیکٹیبلز کی ضرورت پڑی اور انہی الیکٹیبلز نے ابھی تک وہاں کا ہولڈ سنبھالا ہوا ہے. انٹرسٹنگ چیز یہ ہے کہ سرائکی فیکٹر یہاں پہ بکتا ہے. توسا سرائکی فیکٹر, آپ کو ذہن میں بزدار صاحب تو آتے ہوں گے, تو وہ جو پی ٹی آئی نے موسٹ ریسنٹ اگر میں چلی جاؤں وعدہ کیا تھا کہ ہم اس کو ایک سیپریٹ صوبہ بنائیں گے, تو وہ سیپریٹ صوبے کا بھی جو کانسیپٹ ہے 1970 سے ہر کوئی سیل کرتا ہے کہ ایڈمنسٹریٹو یونٹ, اور جب جیت جاتے ہیں اس کے بعد جو بھی وننگ پارٹی ہوتی ہے اس کو جوائن کر لیتے ہیں. لیکن ایڈمنسٹریٹولی اس کو سیپریٹ ہونا چاہیے. پاکستان میں کانسٹیٹیوشنلی اس کو بہت ڈیفیکلٹی کا سامنا ہے وین اٹ کمز ٹو دیٹ, بیکاز آپ کو اپر ہاؤس لوور ہاؤس میں بھی 2/3 میجورٹی چاہیے اس کے لیے, اور اس کے بعد پروونشل اسمبلیز میں بھی میجورٹی چاہیے آپ کو. تو اس لیے پولیٹیکل ول اینڈ کانسٹیٹیوشنل امپیڈیمنٹس یہ سب مل کے ملتان کو, جو کہ سیکنڈری کیپٹل ہے ایکچولی پنجاب کا, اس کو وہ حیثیت نہیں دلوا پائے ہیں جو ہونی چاہیے. لیکن بہرحال یہاں کے الیکٹیبلز دے میک اینڈ بریک دا گورنمنٹس. ان کے بغیر آپ کی سیاسی منظرنامے کمپلیٹ نہیں ہوتے. ترین صاحب آپ کے سامنے ہیں. ترین صاحب کا آپ نے ذکر کیا تو لیٹ می ٹیل یو, آج ترین صاحب کی مصروفیات لودھرا کے علاوہ ملتان میں زیادہ ہیں. یہاں سے وہ لڑے ہیں اور جہاں پہ آپ نے ملتان کا ذکر کیا, ایک سے زائد گدیاں, شاہ رکن عالم, شاہ شمس تبریز, مخدوم, قریشی, گیلانی, یا پھر بہاؤالدین زکریہ, ملتان کا سون الوا ہو, ملتان کے عام ہوں, ملتان کے جاگیردار ہوں, جاوید ہاشمی ہوں, یوسف رضا گیلانی ہوں, یا جہانگیر ترین. ایک سے بڑھ کر ایک اہمیت ہے یہاں پہ جو ملتان کو تاریخی بناتی ہے اور پولیٹیکلی بہت ریلیونٹ بناتی ہے. اظہر صاحب, یہ ماضی میں ہم نے دیکھا کہ, میں تعارف کروا دوں, جمشید رضوانی صاحب ہمارے بیورو چیف ہیں ملتان سے, انہوں نے جوائن کر لی ہے. میں ان کے پاس ملتان کی اسپیسیفکلی بات کرنے سے پہلے اظہر صاحب کو انگیج کرنا. اظہر صاحب, یہ ساؤتھ پنجاب کے حوالے سے کانسیپٹ رہا پچھلے الیکشن میں, ایک آزاد حیثیت سے لوگ لڑے اور پھر ان کو بذریعہ طیارہ ایک پارٹی میں ڈال دیا گیا. اب ساؤتھ پنجاب کا امپیکٹ کیا آپ کو نظر آ رہا ہے؟ سیم از دی سچویشن یا حالات مختلف ہیں؟ دیکھیں جی, جہانگیر ترین صاحب ایک بڑے سیاستدان اور ایک بڑا فگر ہیں جنوبی پنجاب میں, اور وہاں پہ جو پچھلی دفعہ حکومت بھی بنی تھی ان کا ایک بڑا کردار رہا, انہی کا جہاز چلا, لوگ آئے. آج تو انہوں نے اعلان کر دیا کہ میں نواز شریف کی قیادت میں ہماری حکومت بننے جا رہی ہے. میں ایگزیکٹ جملہ بتا دوں آپ کو. جی بالکل. انہوں نے کہا جی حکومت ہماری بنے گی اور نواز شریف ہمارے لیڈر ہوں گے. جی بالکل. تو اس سے آپ دیکھیں بیہائنڈ دی سین بہت سارا کام چل رہا ہے. جو آپ نے بات کی نا کہ میک اینڈ بریک, انہوں نے بات کی, تو وہیں سے ہونا ہے. اب جو آزاد ہوں, آئی پی پی ہو یا دوسرے ہوں, اینڈ آف دی ڈے انہوں نے اپنا جو وزن ہے وہ حکومت کے پلڑے میں ڈالنا ہے. اور جو آج زبان انہوں نے بتا دی, ترین صاحب نے اشارہ انہوں نے دے دیا کہ نواز شریف کی قیادت میں ہم کام کریں گے, تو یہاں سے ایک دفعہ پھر جہاز شاید نہ چلے لیکن لوگ چل چکا پہلے ہی کچھ ہو چکا کہ اب 5 سال گزر چکے ہیں. تو حالات یہی لگ رہے ہیں کہ جنوبی پنجاب اس دفعہ نواز شریف کے ساتھ جائے گا, اور جس کے ہمیں بہت ساری اشارے آلریڈی مل رہے ہیں. جیسے میں نے پہلے آپ کو بتایا کہ جو الیکشن ہے وہ برطانیہ سے یا کسی اور جمہوریت سے بہت مختلف ہے. یہاں پہ ریسورسز چاہیے, یہاں پہ آپ کو ایکٹیو ہونا پڑتا ہے. آپ کو ایٹ لیسٹ حلقے میں 5 سے 6 ہزار بندہ صرف الیکشن ڈے پہ چاہیے. کیا آپ سمجھتے ہیں کہ جو آزاد لوگ ایک پارٹی کی طرف سے لڑ رہے ہیں, 5-6 ہزار لوگ الیکشن ڈے والے دن ان کے پاس ہوں گے؟
یہ ایک چیلنج ہے ان سیاسی جماعتوں کے لیے، بالخصوص جو دیہی اور نیم دیہی علاقے ہوں گے وہاں پر تو یہ والا فیکٹر زیادہ اہمیت کا حامل ہوگا. ملتان کا ذکر کیا، NA 148 سے NA 153 تک کے یہاں حلقے ہیں. ہم چلتے ہیں، ذرا گفتگو آگے بڑھاتے ہیں. سید علی حیدر صاحب، فروا وحید اور مرزا ڈار ان ویٹنگ ہیں. لیٹس سی وٹ ڈو یو ہیو. اور بڑا اچھا لگ رہا ہے جس طرح سے آپ اظہر بھائی اور زنیرہ صاحبہ جو ہے وہ ٹرانسلیشن کر رہے ہیں. بس یہیں صبح ہوتی ہے، یہاں شام ہوتی ہے. ہاں، لیکن ہمیں آپ سے سیکھنے کو بہت کچھ مل رہا ہے. اینڈ آئی ایم شیور ایک نیوز جو ہماری عوام دیکھ رہی ہے ان کو بھی بہت کچھ اضافہ ہو رہا ہوگا ان کی انفارمیشن میں. اچھا، یہ جو ہمارا یہ والا ڈیسک ہے اور یہ مرتضیٰ ڈار صاحب ہمارے ایک نیوز کے ڈیجیٹل کے ہیڈ ہیں، فروا وحید صاحبہ ہماری اینکر پرسن ہے. ہم ڈسکس کر رہے تھے اس دوران جب آپ جامی صاحب کو سن رہے تھے اور باقیوں کو کہ ڈیجیٹل پریزنس کس پارٹی کی اس وقت سب سے زیادہ اسٹرانگ ہے، اور کیا فروا صاحبہ نے بڑا اچھا سوال اٹھایا، میں چاہوں گا آپ اس کا جواب بھی دیجیے گا. کیا اپنے ڈیجیٹل فٹ پرنٹ کو مزید مضبوط کر کے اگلے 4-5 دنوں میں کیا وہ ٹرانسلیٹ ہو سکے گا ووٹ بینک میں اندر؟ فروا، کون سی پارٹی آپ کو لگتا ہے کہ ڈیجیٹل اپنی کیمپین بہت مضبوطی سے کر رہی ہے، اور کیا وہ اگین ووٹس میں کنورٹ ہو پائے گی؟ دیکھیں، ڈیجیٹل میڈیا کی جب ہم بات کرتے ہیں نا، وہ بڑا امپورٹنٹ فیکٹر ہے ایک آج کی تاریخ میں، کیونکہ پی ٹی آئی نے اس کا آغاز کیا اور پی ٹی آئی کی ایک فین فالوونگ تھی. ہم نے دیکھا 2013 کے الیکشنز اگر آپ کو یاد ہیں تو اس میں لگ رہا تھا جیسے وزیر اعظم نواز شریف نہیں ہیں جنہوں نے گراؤنڈ ریالٹی پہ ووٹ لیے ہیں، بلکہ عمران خان صاحب ہیں. ڈیجیٹلی عمران خان بن چکے تھے، بلکہ وزیر اعظم بننے کے بعد نواز شریف کے ایک ٹرینڈ جو ہے وہ چلتا رہا کتنی دیر تک. آپ کو یاد ہوگا کہ وزیر اعظم عمران خان IK کے نام سے ٹرینڈ بھی چلتے رہے. تو وہ بہرحال ایک کنٹریبیوشن تو ہے ڈیجیٹل میڈیا کا. لیکن ابھی ہم دیکھ رہے ہیں کہ بہت ساری پولیٹیکل پارٹیز جو ہیں وہ تھوڑی لیٹ ہو گئی ہیں مگر ایکٹیو ہو گئی ہیں. پاکستان پیپلز پارٹی از ون آف دیم. پاکستان پیپلز پارٹی نے بڑا اچھا ایک آغاز کیا، لیکن مسلم لیگ نون نے بھی جو ہے وہ آغاز کیا ہوا ہے اپنی ڈیجیٹل کیمپین کا. اور آپ دیکھ رہے ہیں کہ ٹرینڈز بھی چل رہے ہیں. اگر ہم ٹاپ ٹرینڈز کی بات کریں ابھی تو ہم دیکھ رہے تھے کہ ٹویٹر پہ مریم نواز #مریم نواز ایک ٹرینڈ چل رہا ہے. تو when it comes on Twitter تو اس کا مطلب ہے کہ وہ زیادہ. سوال یہاں پہ یہ بھی ہے فروا اور مرتضیٰ، میں چاہوں گا آپ اس پہ انگیج ہوں کہ یہ کتنا ضروری ہے اب، اور کیا ووٹر اپنی رائے قائم کرتا ہے اس بنیاد پر کہ آپ نے ڈیجیٹلی اس کو اپروچ کیا؟ دیکھیں جی، ایک جو سوال بڑے لوگوں کے ذہنوں میں تھا جب یہ آغاز ہوا الیکشن کیمپین کا، وہ سوال یہ تھا کہ یار اس دفعہ وہ جوش، وہ بلبلہ سڑکوں پہ نظر نہیں آ رہے، وہ بینرز نظر نہیں آ رہے، وہ مزہ نہیں آ رہا. تو اس کا آنسر یہ ہے کہ وہاں پہ جو فنڈز لگنے تھے وہ تو لگا رہے ہیں، لیکن اس کا ایک گریٹر چنک جو ہے وہ ڈیجیٹل کی طرف موو کر چکے ہیں. اچھا، لیکن جب انہوں نے ڈیجیٹل کی طرف اس چنک کو موو کیا، ٹیکنیکل ظاہر کمپلیکیشنز تو آتی ہیں تمام پولیٹیکل پارٹیز کو، لیکن جو زیادہ مسئلہ نظر آیا وہ یہ مسئلہ نظر آیا کہ دے ور لیٹ، جس طرح آپ ابھی کہہ رہے تھے. سو اس کے لیٹ ہو جانے کی وجہ سے وہ فٹ پرنٹ، وہ امپیکٹ، وہ امپریشن، وہ ریچ شاید اس طرح نہیں آ سکی. بٹ اسٹل اٹس نیور ٹو لیٹ، وہ جس طرح کہا جاتا ہے. سو اٹس نیور ٹو لیٹ والی اسٹریٹجی کو سامنے رکھتے ہوئے جس نے ابھی تک ہیمر کیا اس میں، لائک یو ہیو آلریڈی مینشنڈ، PTI از لیڈنگ فرام دا فرنٹ، بٹ پاکستان مسلم لیگ نون نے بہت اس کے اوپر انویسٹ کیا، پاکستان پیپلز پارٹی نے اس کے اوپر بہت انویسٹ کیا، جماعت اسلامی بھی اس کے اوپر جو ہے وہ ان کے. اچھا، ویسے واقعی جماعت اسلامی کے آئی واز واچنگ کہ انہوں نے ایک ایڈ بنایا سراج الحق صاحب کا، وہ بڑا امپریسو ہے. اس میں ہی واز سین ان اے ویری ڈفرنٹ وے وچ از ویری انیکسپیکٹڈ آف ہم. تو ہم یہ دیکھ رہے ہیں کہ ڈیجیٹلی، اور مجھے ڈار صاحب کی بات بڑی اپیل کی ہے کہ جو چیز ہم پہلے سڑکوں پہ دیکھا کرتے تھے، وہ کیمپینز جو کاسٹلی ہیں ان کمپیریزن ٹو ڈیجیٹل کیمپینز، وہ ہمیں اب نظر آ رہی ہیں اپنے فون میں، لیپ ٹاپس میں ٹرینڈز بنا کے نظر آ رہی ہیں. ایگزامپل یہ ہے کہ آپ نے دیکھا ہے کہ PTI کے جو جلسے ہیں وہ ٹویٹر پر ہونا شروع ہو رہا ہے. ٹویٹر اسپیس کو بہت زیادہ یوز کیا جاتا ہے. سو ڈیجیٹل فٹ پرنٹ یا جس کی ڈیجیٹل ریچ بہت اچھی ہے، that party or that person is successful in order to reach the audience. آپ کی بات کاٹ رہا ہوں. ایک آپ کے پاس انالیٹکس آتے ہوں گے ڈیجیٹلز کے. اچھا، ان انالیٹکس میں ہوتا یہ ہے کہ اب تو کتنا ایڈوانس ہو گیا ڈیجیٹل میڈیا جو ہے، وہ بتاتا ہے کہ کس ایج سے لے کے کس ایج کے لوگ جو ہے وہ کس طرح کا کنٹینٹ دیکھ رہے ہیں. یہ جو ڈیجیٹل کیمپینز پولیٹیکل پارٹیز کی ہو رہی ہے، ان کی آؤٹ ریچ کس ایج کے اور کس طبقے کے لوگوں تک جا رہی ہے؟ دیکھیں، یوتھ، پرائمریلی یوتھ لیڈ کر رہی ہے. اچھا، بٹوین 18 to 35 بٹوین 18 to 35 اس کو لیڈ کر رہی ہے. لیکن اگر کسی کا یہ خیال ہے کیمپین بناتے وقت کہ جو والدین ہیں، بڑے ہیں، امیاں ہیں، وہ گھر میں بیٹھی اگر ڈرامے دیکھ رہے ہیں، اس کے دوران اگر ایڈ چل پڑا ہے، سو دیٹ از ویری امپورٹنٹ. سو باٹم لائن ہے اس کے
माइक प्लीज। बॉटम लाइन है कि जब भी आप कैंपेन कोई भी डिज़ाइन करते हैं, रन करते हैं कोई भी पार्टी, तो उसको हर ऑडियंस को जहन में रखना चाहिए, और जो लीड करे, जिस तरह आपका क्वेश्चन है, दैट इज़ प्राइमरीली द यूथ 18 to 35। और इसमें जो बहुत अच्छी चीज़ हो सकती है वो ये हो सकती है कि इन ऑर्डर टू रन एनी कैंपेन यू डोंट नीड टू स्पेंड मनी ओनली, यू नीड टू कम अप विद एन आइडिया, जिससे यू हैव टू वर्क स्मार्ट फॉर दैट, यू हैव टू वर्क स्मार्ट। जी ज़रूर। यूट्यूब का आप देखिए इसका जो आपने एनालिसिस किया एविडेंस के बाद, उसका सबूत ये है कि इसी मुद्दे पर आज बरतानवी नशरियाती इदारे ने एक बड़ा फीचर छापा हुआ है कि पीटीआई की अछूती डिजिटल इंतखाबी मुहिम जैसे कभी इमरान खान की आवाज़ तो कभी बंदिशें जगाए रखती हैं, और उसमें उन्होंने जो रेफरेंस दिया है वो रेफरेंस दिया है कल का टिकटॉक का जलसा। ये तीसरा या चौथा उनकी एक्टिविटी है, और ये जलसा इसलिए गैर मामूली था कि इसमें 3.5 घंटे तवील ये जलसा था, और ना सिर्फ टिकटॉक पर बल्कि ये फेसबुक, इंस्टाग्राम लाइव स्ट्रीम पर और एक्स पर जो हमारा ट्विटर होता था उसकी स्पेस में भी इसे बराह रास्त नशर किया गया। और कई एक ऐसे रहनुमा जो कि मंजर आम से गायब हैं, हमाद अदर समेत, they were present in these jalsa. Even Jami Murad Saeed is one of those in videos जो हम सोशल मीडिया पर देखते हैं। अच्छा, अजहर got a point क्योंकि हम तो पीटीआई की बात कर रहे हैं, अजहर स्पेसिफिकली हमें नून लीग के हवाले से और मेरा सवाल भी ले लें, इसमें मेरा सवाल भी आप ले लीजिएगा कि नून लीग, ये फरवा ने उठाया था कि वो जरा लेट आई है इस मैदान के अंदर, और हम ये देख रहे हैं कि ये बड़ा कॉस्ट इफेक्टिव है इन कंपैरिजन के जब आप सड़कों पे, और डार साहब का पॉइंट बड़ा अच्छा था कि सड़कों पे आपको बैनर बोनर इसलिए नजर नहीं आ रहे, वो कॉस्टली काम है, यही काम डिजिटल मीडिया पे कर लिया जाता है। तो जरा इसके बारे में अदर साहब बताइए। अच्छा, मैं ना इस पे मैंने अभी एनालिसिस इसमें किया कि मरियम नवाज जो पिछले 24 घंटे में उनके 8.1 मिलियन फॉलोअर हैं ट्विटर पे, एक्स पे, उन्होंने पिछले 24 घंटे में 40 कोट ट्वीट्स की हैं और रीपोस्ट की हैं, और ये एक बड़ा ह्यूज नंबर है कि 24 आवर्स में आप, उन्होंने अपने तमाम वर्कर्स के, जर्नलिस्टों के, उन्होंने वो जो उनके हक में जा रही थी ट्वीट्स, ख़ास तौर पे फैसलाबाद जलसा और गुजरांवाला जलसा, उसको उन्होंने उठाया है। अच्छा। और उसमें उन्होंने 40 की हैं, जबकि दूसरी तरफ बिलावल भुट्टो जरदारी हैं, उनका 5.1 मिलियन फॉलोअर है एक्स पे, उन्होंने 6 की हैं। अच्छा। आप 8.1 मिलियन जो फॉलोअर, इसमें से मैक्सिमम जो है वो PMLN का सपोर्टर होगा, वो उस तक मैसेज जा रहा है। और इसमें सबसे एक अहम जो चीज़ चली है, अगर आप कल नोटिस करें जी, नवाज शरीफ और मरियम नवाज की एक पिक्चर है, जब वो गुजरांवाला जलसे में स्टेज पे जा रहे हैं तो सीढ़ियों पे वो अपने वालिद की तरफ देख रहे हैं और बड़ी मोहब्बत भरे अंदाज में देख रहे हैं। वो सबसे ज़्यादा पिक्चर जो है वो ट्विटर पे चले। जो इसमें मैं अदर साहब एक चीज़ है, चलिए ये एक पहलू आगे मैं इंटरप्ट करूंगा अपने पैनलिस्ट को भी। उसकी वजह ये है कि हम तो बैठे ही हैं और मुसलसल बैठे हैं, नित नए जाविये और नुक्ते बयान कर रहे हैं, कभी लाइव कट है, कभी कराची का हाल है, कभी कॉन्स्टिट्यूंसी और कभी मुख्तलिफ डायनामिक्स है। लेकिन हमारे कोलीग हैं जुनेद, ही गॉट समथिंग स्पेशल फॉर यू, लेट्स गो टू जुनेद। बहुत शुक्रिया जामी साहब। और जिस तरह से हमारे नाज़रीन जानते हैं कि आज फोकस है, निगाहों का मरकज़ है जनूबी पंजाब, और जनूबी पंजाब के अंदर जो ज़ात बरादरियाँ हैं उनकी बहुत ज़्यादा अहमियत है। जिस तरह से मुजफ्फरगढ़ और मुल्तान की अगर बात की जाए ख़ासतौर पे, पहले मुजफ्फरगढ़ का तस्करा कर लेते हैं। NA 175 से 178 तक ये 4 वो हल्के हैं जहाँ पे मुजफ्फरगढ़ के अंदर लोग अपना हक़ राय दही इस्तेमाल करेंगे, लेकिन ज़ात बरादरियों का और कास्ट सिस्टम का क्योंकि बहुत ज़्यादा असर है, इसलिए इन बरादरियों की अगर बात करें तो खोसा बरादरी है, खर बरादरी है, दस्ती हैं, कुरैशी हैं, गिरमानी है, बुखारी हैं, हिंजरा हैं, लगारी हैं और जितोई हैं। ये वो ज़ात बरादरियाँ हैं कि अगर कोई एक बरादरी, कोई एक जो गिरोह है वो किसी दूसरे को वोट कास्ट करेगा तो फिर मसाइल बहुत ज़्यादा बढ़ जाते हैं। इसलिए यहाँ पे अगर किसी एक बरादरी को आपने कायल कर दिया तो इसका मतलब है कि वो पूरी बरादरी जिस भी कैंडिडेट के साथ है उसके जीत के इम्कानात बहुत ज़्यादा रोशन हो जाते हैं। इसी तरह से अगर मुल्तान की तरफ आ जाते हैं, मुल्तान के अंदर NA 148 से 153 तक हल्के हैं। ये वो 6 हल्के हैं जहाँ पे बहुत ज़्यादा हैवी वेट कैंडिडेट्स भी देखे जा रहे हैं। और यहाँ पे अगर बरादरियों की बात की जाए मुल्तान की, तो यहाँ पे कुरैशी, गिलानी और डोगर ये वो बरादरियां हैं जो कि बहुत ज़्यादा अपना असर रखती हैं। और अगर इनमें से किसी एक बरादरी के साथ आपकी वाबस्तगी है और आपका सर रसूख है तो फिर उसके
आम इंतखाबात पर और जीतने वाले कैंडिडेट के ऊपर भी बहुत गहरे असरात और इसके नताइज के ऊपर भी इसके असरात होंगे। तो अब देखना यह है कि 8 फरवरी को जनूबी पंजाब की आवाम किसके हक में अपना फैसला सुनाती है, किसे अपना कैंडिडेट चुनती है। तो ये वो बरादरियाँ थीं और ये वो हल्के थे जो कि जनूबी पंजाब के अंदर 8 फरवरी को अहम किरदार अदा करने जा रहे हैं। तो इस हवाले से अपडेट्स का सिलसिला इलेक्शन कॉरिडोर से जारी रहेगा। एक बार फिर से आपको डिस्कशन की तरफ लिए चलते हैं, जहाँ पे आपके साथ होंगे अजमल जामी और उनका पैनल। जी, ओवर टू यू। सवाल जैसे ही बोलेंगे हम आपको वहाँ ले चलेंगे। अली हैदर साहब फरवा भी तैयार बैठी हैं मुख्तलिफ एंगल्स के साथ। ये हैदराबाद में है बिलावल, कराची में अलबत्ता ख़ुद नहीं लड़े और कराची का जिक्र भी नहीं कर रहे। सवाल उनसे पूछा जा रहा है, जो मेयर थे उनको निगरान वज़ीर आला का फ़ोन भी चला गया, मेयर को गवर्नर सिंध का भी फ़ोन चला गया, लोग भी उस बारे में बात कर रहे हैं, ट्रेंड में भी है, सोशल मीडिया पे भी लोग गिला शिकवा कर रहे हैं। हम अभी चूँकि जनूबी पंजाब का जिक्र किया था, तो जनूबी पंजाब में जब हम बात करते हैं तो यहाँ आपको पता है जहाँ गद्दी हैं वहाँ बड़े बड़े सियासी खानवादे हैं, चाहे वो गिलानी ख़ानदान हो, चाहे वो कुरैशी ख़ानदान हो, चाहे वो मखदूम ख़ानदान हो जो कि रहीम यार ख़ान में मखदूम अहमद महमूद साबिक़ गवर्नर रहे हैं, चाहे ख्वाजा फैमिली हो, तोसा शरीफ की पीरी मुरीदी की वजह तगड़ी है, फिर लगारी जो फैमिली है उसको आप कैसे भूल सकते हैं। इसके अलावा मज़ारी ख़ानदान, ये भी तोसा और डेरा गाजी खान में है। खर ख़ानदान आप जानते हैं उनकी भी एक लेगेसी है, और फिर खोसा ख़ानदान है। ये मैं जो 149 है उसका जिक्र कर रहा हूँ जो इस वक्त मुल्तान में है। जहांगीर तरीन आज यहाँ मौजूद थे, मलिक आमिर डोगर किसी ज़माने में ये पाकिस्तान पीपल्स पार्टी में हुआ करते थे, फिर ये पीटीआई में चले गए, अब ये आज़ाद हैसियत में है और जहांगीर तरीन खान भी यहाँ लड़े हैं। जावेद हाशमी अलबत्ता आए थे मैदान में लेकिन कायम नहीं रह सके। ये NA 149 की सूरत हाल है जो मैंने बयान की है। हमारे ब्यूरो चीफ है मुल्तान से जमशेद रिजवानी, कुछ देर बाद वो भी मेरे साथ मौजूद हैं कि बराह रास्त उनसे भी मैं बात करूँगा। जमशेद, वेलकम टू द ट्रांसमिशन। ये बताएं, आज तरीन साहब मुखातिब हुए हैं जगह जगह और वो नवाज शरीफ को लीडर मान रहे थे और उन्हें वज़ीर आज़म भी देख रहे थे। मैंने ये पढ़ा है उनका बयान, सुना क्या आपने? देखें जो आपने कहा और उसका पहले भी मेंशन किया कुछ देर पहले, वो ये पहली दफ़ा उन्होंने ये बात नहीं की है। उन्होंने पिछले 4-5 दिन में दूसरी या तीसरी दफ़ा ये बात की है कि हम नवाज शरीफ साहब की हुकूमत में हम हुकूमत के साथ होंगे और हम अवाम के मसाइल को हल कर रहे होंगे। ये उन्होंने छोटी कॉर्नर मीटिंग्स में भी और इवेंट्स में भी ये बात कही है। तो इसका मतलब ये है, इसी वजह से अगर आप देखें ना कि अब ख़ास तौर पर पिछले 3-4 दिनों से पहले यहाँ पे मुस्लिम लीग नवाज के जो कारकुन थे इस और जो कॉन्स्टिट्यूंसी में लोग जो हैं वो इतने मुतहरिक नहीं थे मुस्लिम लीग की कारकुनों और अहदेदारों की मैं बात कर रहा हूँ, क्योंकि ये सीट एडजस्टमेंट है यहाँ पर। और जहांगीर तरीन साहब का औकाब है जो उनका इंतखाबी निशान है। तो अगर आप उसको देखें तो मुस्लिम लीगी अब मुतहरिक हुए हैं जब से उन्होंने नवाज शरीफ साहब का नाम लेना शुरू किया है, उनकी लीडरशिप को के बारे में बात करना शुरू की है कि जी अब हुकूमत में होंगे तो हम ये करेंगे। तो अब मुस्लिम लीग का जो यहाँ अहदेदार और वर्कर हैं या जिनको ये टिकट नहीं मिली, वो अब वर्कर्स कन्वेंशन भी कर रहे हैं, कुछ मुतारिक भी हो रहे हैं। तो इस बयान का और चीजों का पॉलिटिकली तो फायदा ये जो आपने नुक्ता उठाया ना IPP का और नून लीग का वर्कर मुतहरिक है, मैं चाहूंगा अगर मुझे अजहर साहब और अली हैदर साहब और अजहर साहब फॉर अ शॉर्ट वाइल मिल सकें इससे एक नुक्ते पर बात करने के लिए। अजहर जावेद साहब और सैयद अली हैदर साहब अगर मुझे सुन रहे हैं, अगर वो मिल सके अपनी अपनी जगहों बैठे तो मैं उनसे बात करूंगा, क्योंकि ये नुक्ता इसलिए जमशेद में उठाना चाह रहा हूँ कि जब ज़िमनी इलेक्शन पंजाब में हुआ था, उस ज़िमनी इलेक्शन में चूंकि PTI से मुनहरिफ लोग होके नून लीग में आए थे, तो जो नून लीग के रिवायती तौर पर लोग थे उनके यहाँ जोशो खरोश नहीं था। यानी हम क्या कहें, आपसे सियासी तौर पर लोटाओं से कहा जाता है, जब वो आए थे नून लीग में तो उनको सपोर्ट नहीं मिली थी। अब ये जमशेद रिजवानी साहब ने बताया कि यहाँ भी लीगी वर्कर एक्टिव नहीं था लेकिन अब एक्टिव हुआ है। ये बड़ा इंपॉर्टेंट फैक्टर है कि अगर नून लीग का अपना उम्मीदवार खड़ा नहीं है और वहाँ पे IPP का कोई बंदा खड़ा है तो क्या लीगी वोटर सपोर्टर या रहनुमा उसे सपोर्ट करेंगे? आपकी इस पर क्या टेक है, क्योंकि मैंने स्पेसिफिकली बाई इलेक्शन का हवाला दिया आपको जो पंजाब के 20 हुए थे। बिल्कुल ठीक। अच्छा जामी साहब, बड़ी इंपॉर्टेंट बात आपने की है और मुझे लगता है कि हम इससे पहले इस हल्के को, मुल्तान को खासतौर पर जैसे रिजवानी साहब कह रहे हैं, हम बड़ा एक्सटेंसिवली डिस्कस कर चुके हुए हैं। आपके सवाल की तरफ मैं आता हूँ, लेकिन मुझे ये लगता है कि जो बड़ा एक धमाकेदार मुकाबला है वो कुरैशी साहब की बेटी और मूसा गिलानी के हवाले से, जिसमें बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट पाया जाता है। जामी साहब भी इस बात की तायद करेंगे कि अवाम में बहुत इंटरेस्ट पाया जाता है, देखने वालों में, बिकॉज एक तरफ हमें नज़र आ रहा है कि एक दिन पहले इन्हीं के वालिद को सज़ा हुई है और वो नाअहल हुए हैं, 10 साल के लिए उनको भी नाअहल किया गया है।
اور پھر اس کے ساتھ ساتھ ادھر موسیٰ گیلانی ہے. گیلانیز کا اپنا ایک اثر و رسوخ ہے, ان کے والد وزیر اعظم رہ چکے ہوئے ہیں. موسیٰ گیلانی کے والد سے کہا جاتا ہے کہ انہوں نے بہت کام کیا ہے, بڑے عوامی آدمی ہیں, ٹوٹلی اپارٹ فرام ہز. اچھا ویسے یہ میں نے ہلکا اگلا رکھا ہوا تھا. کیا کہہ رہے ہیں آپ؟ یہ ہلکا اگلا تھا, اگلا رکھا ہوا تھا. ٹھیک ہے, اصل میں تھوڑا کنفیشن یہ کر دیتا ہوں. بیسیکلی آپ جمشید رضوانی صاحب براہ راست رپورٹ کر رہے ہیں. ایک بڑا امپورٹنٹ ایشو ہائی لائٹ میں نے یہ کیا کہ کیا نون لیگ کا ووٹر سپورٹر جے کے ٹی یا آئی پی پی کے حق میں نکلے گا اس طرح جیسے اپنے امیدوار کے لیے نکلتا ہے؟ کیونکہ جو بائی الیکشن پنجاب کے 20 ہوئے تھے اس دوران یہی سب سے بڑا شکوہ رہا نون لیگ کو کہ جو لوگ پی ٹی آئی سے آئے تھے نون لیگ میں ان کے لیے اس طرح کیمپیننگ نہیں ہوئی تھی. یہ اب میں سمجھ پایا ہوں, سوری, کیونکہ اس سے پہلے آپ کی آواز یہاں تک نہیں پہنچ رہی تھی, وہ ڈڈ ناٹ نو کہ آپ کیا بات کر رہے ہیں. اچھا یہ آپ نے بات بالکل ٹھیک ہے. مجھے اب لگتا ہے کہ اب شاید ایک سپن آف ہوگا. اس کی وجہ یہ ہے کہ یہ جو یہاں کا اب حلقے کا جو اتحاد ہے, جو حلقے کی سپورٹ ہے, وہ گارنٹی کرے گی کہ اوپر جا کے نون لیگ جہانگیر ترین اور ان کی جماعت کے ساتھ کتنی سپورٹ برقرار رکھتی ہے. تو میرا خیال ہے کہ اگر سپورٹر خود نہ بھی چاہے تو کہیں نہ کہیں کوشش کی جائے گی قیادت کی جانب سے کہ وہ سپورٹ دلوائی جائے جہانگیر ترین خان صاحب کو, کیونکہ اس کی بنیاد کے اوپر آگے چل کے کئی ایسے معاملات ہیں. میں آپ سے ذاتی طور پر تو ایگری کرتا ہوں, لیکن اظہر جاوید صاحب مجھے اور آپ کو بائے نہیں کرتے. ان کا خیال یہ ہے کہ نون لیگ کا ووٹر سپورٹر جو ہے نا وہ جم غفیر کی طرح جہانگیر ترین کے ساتھ نکل آئے گا. میری بات میں بھی یہ کر رہا ہوں. میں آ رہا ہوں فروا جی. جی میں بھی یہی عرض کر رہا ہوں. نہیں کرتا. مسلم لیگ نون کا جو ووٹر ہے وہ آئی پی پی کے لوگوں کو اس طرح ووٹ نہیں کرے گا. اچھا آپ نے تو مجھے حیران کر دیا کہ جواب دیکھے. میری اور علی حیدر کی رائے کچھ اور تھی. چلیں میں نے آپ کو ایک اس کی مثال دیتا ہوں. میرا ٹیکسلا سے بیرسٹر غلام سرور خان صاحب کا جو حلقہ ہے, ان پہ جو بیرسٹر عقیل کھڑے ہیں جی, وہ ان کو میرا گڑیال کا نشان ملا ہوا ہے. ان کے نیچے وہ محسن ایوب صاحب کے بھائی ہیں جی, تو وہ ٹوٹل حسن ایوب کے بھائی, حسن ایوب کے بھائی محسن ایوب ہے. اس حلقے میں سرور خان صاحب کے ساتھ بڑا مسئلہ ہوا ہے اور کئی دفعہ وہ لیڈرشپ جو لیگی لیڈرشپ ہے ان کو شکایت کر چکے ہیں کہ آپ کے لوکل لوگ ہمارے ساتھ کھڑے نہیں ہیں, اور بیرسٹر عقیل کے ساتھ کھڑے ہیں وہاں پہ بھی. اور جہاں پہ یہ شاید اون چودھری صاحب تھوڑے سے وہ کہ لاہور کی لوکل سیاست ہے اس میں وہ اتنا مسئلہ نہیں, لیکن باقی ہر جگہ نون لیگ کا ورکر ریزسٹ کر رہا ہے آئی پی پی کے ساتھ. جو ویری امپورٹنٹ. میں نے فروا کی ذرا رائے لے لوں, پھر میں جمشید رضوانی صاحب کے پاس جا رہا ہوں. فروا آپ یہ دیکھیے کہ میرا خیال تھا کہ شاید اظہر صاحب اس تھیوری کو بائے کریں گے کہ نون لیگ کا ووٹر جے کے ٹی کے لیے آئی پی پی کے لیے نکلے گا. آپ کی اس پہ اوپینین کیا ہے؟ کیا نون لیگ کا ووٹر نون لیگ کے کینڈیڈیٹ کی عدم موجودگی میں آئی پی پی کے کینڈیڈیٹ کے لیے وہ سپورٹ رکھے گا جو روایتی طور پر رکھتا ہے؟ اچھا میرے لیے بڑی حیرت کی بات ہے جو اظہر صاحب نے کہا, کیونکہ مجھے جو انفارمیشن ہے وہ یہ ہے کہ نواز شریف صاحب نے باقاعدہ اپنے وہاں پر جو کینڈیڈیٹس ہیں ایم پی کی سیٹ کے لیے ان کو باقاعدہ یہ انسٹرکشن دے رکھی تھی کہ آپ نے جہانگیر ترین صاحب کی کیمپین میں ان کی مدد کرنی ہے. تو میرے لیے تو یہ جو خبر ہم شیئر کر رہے ہیں اس کا مطلب ہے کہ کہیں نہ کہیں نون لیگ کی سپورٹ جو ہے وہ جہانگیر ترین صاحب کو, جب ہم بات کرتے ہیں NA 149 کی ملتان کی یہ سیٹ ہے تو اس میں ان کو یہ معاونت دینے کا کہا گیا ہے. اب کتنے ایم پی ایز اس میں ایکٹیو ہے نہیں ہے, کیونکہ ہم دیکھ رہے ہیں جامی کے الیکشنز جب آتے ہیں تو ہر بندہ اپنی حلقے میں نکلتا ہے, اپنی کیمپین کرتا ہے. جو ایم پی ایس کے امیدوار ہے ظاہر ہے کہ انہوں نے بھی کچھ پورٹرے کرنا ہے, لوگوں میں جانا ہے, عوام کو دکھانا ہے. اور پھر ہم نے یہ بھی دیکھا کہ کچھ لوگوں نے اس میں کچھ افیکٹولی کردار بھی ادا کیا. اور یہ فروا ضروری اس لیے بھی ہے کہ کل کو آئی پی پی کی ضرورت پڑ سکتی ہے. بالکل, کیونکہ ہم دیکھا اون چودھری کی سیٹ پہ جس طرح نون لیگ نے جس کا رویہ ہے ان کا بڑا لینینٹ ہے, بڑے ایزی ہے. اسی طرح آپ دیکھیے آپ سب غیر ضروری ہو چکے. پوچھئے کیوں؟ بھائی ایک سیاستدان خطاب کر رہا ہے. ہاں مراد علی شاہ صاحب کو سن لیتے ہیں پہلے, پھر واپس آتے ہیں. جمشید میرے ساتھ رہیے گا آپ بھی. ویلکم بیک. ہیڈ لائنز آپ جان چکے ہیں, اور ایک الیکشن سٹی میں جہاں دن بھر ملک کے مختلف حلقوں کے معاملات, مسائل اور پریشانیوں کو آپ سمجھ رہے ہیں, امیدواروں کو جان رہے ہیں, وہیں آج کے دن کا ایک بہت بڑا مسئلہ اس الیکشن سے بھی کسی طرح نتھی ہے, جڑا ہوا ہے. وہ ہے شہر قائد کی بارش, جہاں پر گزشتہ رات سے جاری بارش تو رک چکی ہے مگر بجلی بھی ابھی تک بحال نہیں ہوئی ہے. شہر کے مختلف علاقوں میں تاحال بجلی بحال نہیں ہے, جس میں گلشن اقبال ہے, گلستان جوہر ہے, فیڈرل بی ایریا کے علاقے, یہاں بجلی کل رات سے غائب ہے. بارش کی پہلی بوند گرنے کے بعد کا یہ حال ہے. اس کے علاوہ لیاقت آباد ہے, فیڈرل بی ایریا, ناظم آباد, نارتھ ناظم آباد بھی وہ علاقے بتائے جاتے ہیں
کہ جہاں پر بجلی مسلسل بند ہے، اور اب شام کا یہ وقت ہے، اب سے کچھ دیر بعد کراچی میں مغرب کے بعد پھر اندھیرا ہونا شروع ہو جائے گا، تو پھر یقینی طور پر لوگوں کی مشکلات میں، مسائل میں مزید اضافہ ہوگا، اور ایسے میں سڑکوں پر پانی موجود ہے۔ لوگ عموماً جب لائٹ جاتی ہے تو ان کا اسکیپ ہوتا ہے کہ وہ گھروں سے نکل جائیں، آج کے دن وہ اسکیپ بھی کارآمد ثابت نہیں ہوگا، لوگ گھروں سے بھی باہر نہیں نکل سکتے، تو اس طرح سے تمام ہی لوگ کے الیکٹرک کے منتظر ہیں اور کے الیکٹرک کی طرف دیکھتے ہیں کہ وہ ان کی بجلی کب بحال کریں گے۔ لیکن بنیادی طور پہ کراچی میں یہ مسئلہ آج کا نہیں، پہلے کا ہے، پرانا ہے۔ پہلی بوند کے ساتھ شہر بھر میں کم و بیش جو بجلی ہے وہ بند کر دی جاتی ہے، اور اسی طرح سے کچھ علاقوں میں ٹیکنیکل فالٹس کی وجہ سے اور کچھ علاقوں میں احتیاطاً جو ہے وہ یہ بجلی بند کی گئی ہے۔ تو اس طرح سے آدھے سے زیادہ شہر اس وقت اندھیرے میں ڈوبنے کو ہے، اور بجلی کب واپس آئے گی یہ کسی کو پتہ نہیں ہے۔ جبکہ دوسری طرف نگران وزیر اعلیٰ سندھ مقبول باقر کی زیر صدارت کراچی میں ہونے والی بارشوں سے متعلق ایک اہم اجلاس ہوا۔ اس اجلاس میں میئر کراچی مرتضی وہاب نے شہر میں بارش سے متعلق اجلاس کے شرکاء کو بریف کیا، بتایا کہ کل سے اب تک وہ کیا کر سکے ہیں۔ مرتضی وہاب نے بتایا کہ واٹر بورڈ کی مشینیں لگوا کر پانی کی نکاسی کی گئی ہے، شہر کی صورتحال اب کافی بہتر ہے۔ جبکہ نگران وزیر اعلیٰ نے مقبول باقر صاحب نے ناقص ٹریفک انتظامات پر اظہار ناراضی کیا اور کہا کہ لوگوں کو شہر میں سب سے زیادہ تکلیف ٹریفک انتظامات نہ ہونے کے باعث ہوئی۔ بنیادی طور پر بارش شروع ہونے پر ہی ایک پینک سچویشن ہوتی ہے، کیونکہ لوگوں کو پتہ ہے کہ سڑکوں پر پانی ہوگا، تو ایک وہ بمپر ٹو بمپر سچویشن بنتی ہے۔ پھر ساتھ ہی ساتھ جو یہ بارش ہوتی رہتی ہے تو شہر کی سڑکوں پر پانی موجود ہوتا ہے، اور پھر اس طرح سے راستے کم، رکاوٹیں زیادہ ہوتی ہیں، جس کا اظہار خود نگران وزیر اعلیٰ سندھ کر رہے ہیں، اور ان کا کہنا ہے کہ سب سے زیادہ جو لوگوں کو تکلیف اور پریشانی ہوئی ہے وہ صرف اور صرف ٹریفک کی صورتحال بہتر نہ ہونے کی وجہ سے ہوئی ہے۔ معاملات اس وقت لیٹسٹ کیا ہے؟ ابراہیم رند ہمیں کراچی سے جوائن کر رہے ہیں، ان سے بات کرتے ہیں، جانتے ہیں۔ لیاقت آباد کا علاقہ بتایا جا رہا ہے کہ وہاں پر ہیں۔ ابراہیم کہیے، صورتحال آپ کے ارد گرد کیا ہے؟ بجلی یہاں پر نہیں ہے، سڑکوں پر پانی ہے، معاملات کیا ہیں، ذرا ہمیں بتائیے۔ کراچی میں ہونے والی بارش کے باعث تمام سڑکیں جو تالاب کا منظر پیش کر رہی ہیں، جیسے کہ آپ دیکھ سکتے ہیں یہاں پہ بھی، کہ یہاں پہ بھی یہی صورتحال ہے کہ ہم محمد علی سوسائٹی میں موجود ہیں، اور یہاں پہ تالاب کا منظر پیش کر رہی ہیں۔ کوئی ایسی گلی نہیں ہے جہاں پر بارش کا پانی جمع نہ ہو۔ آئیے کیمرہ مین صاحب، ہم چلتے ہیں آگے دوسرے علاقے میں۔ جیسا کہ آپ نے دیکھا محمد علی سوسائٹی کی مختلف گلی اور محلوں کا حال کہ وہاں پہ بھی بارش کا پانی جمع ہے، تو اس وقت ہم موجود ہیں دوسرے علاقے میں جو کہ بلوچ پل کا نیچے کا علاقہ ہے۔ چاروں طرف جو ہے منظر ہی ایسا ہے جہاں جیسے کہ سیلاب کا منظر ہو۔ تو آئیے اس علاقے کی ابھی صورتحال آپ نے دیکھ لی، تو دوسرے علاقے میں چلتے ہیں کہ وہاں کیا صورتحال ہے۔ اسی طرح کراچی کے مختلف اسپتالوں میں بھی یہی صورتحال ہے کہ وہاں پہ بھی بارش کا پانی جمع ہے، جیسا کہ دل کی بیماریوں کا سب سے بڑا اسپتال قومی ادارہ برائے امراض قلب، جناح اسپتال، عباسی شہید اسپتال سمیت سول اور دیگر اسپتالوں میں بھی یہی صورتحال ہے کہ بارش کا پانی جمع ہے۔ تو تمام جگہوں پہ یہی صورتحال ہے، تو حکومت کو چاہیے، میئر کراچی اور وزیر بلدیات کو چاہیے کہ فوری طور پر پانی کو نکالنے کے لیے اقدامات کریں، تاکہ تمام افراد جو ہیں بہتر انداز میں سکھ کا سانس لے سکیں۔ جی تو خیر، ابراہیم رند جو ہیں وہ کراچی کے مختلف علاقوں کو، جو جس میں پوش علاقے بھی ہیں، دیگر علاقے بھی ہیں، ان کی ہمیں سیر کروائی اور بتایا، سمجھایا۔ سلمان ہمیں جوائن کریں کراچی سے، لیاقت آباد سے، سوری کچھ گلا خراب ہو رہا ہے۔ سلمان ہمارے ساتھ کہاں پر ہیں؟ پلیز مجھے دیجیے تاکہ میں اس حساب سے معاملات کو سیٹل کر لوں۔ سلمان، اوکے، لیاقت آباد میں آپ بتایا جا رہا ہے کہ آپ موجود ہیں، اور آپ کے پیچھے پانی ہے، جو اتنے سارے لوگ نکلے ہوئے ہیں، شاید یہ پیٹرول پمپ ہے یا پیٹرول بھروا رہے ہیں، جنریٹر میں بھروا رہے ہوں گے کیونکہ بجلی بھی نہیں ہے کئی علاقوں میں۔ سموسے پکوڑوں کی دکانوں پر رش تو کیونکہ نہیں ہوگا، کیونکہ اتنی اچھی بارش، خوشگوار سہل بارش تو ہوئی نہیں ہے کراچی میں۔ جی بالکل، سموسے پکوڑوں کی بات کی جائے تو عوام کو سموسے پکوڑے سمجھ لیا ہے حکمران طبقے نے۔ اب میں اس وقت لیاقت آباد میں جو ہے وہ موجود ہوں، اور لیاقت آباد 10 نمبر جو کہ کراچی کا دل اگر اسے کہا جائے تو غلط نہیں ہوگا، یہاں ایک انڈر پاس ہے جو کہ بند پڑا ہے کیونکہ وہ پانی میں بھرا ہوا ہے، اس کی نکاسی کا کام جاری ہے، اور وہ پانی نکال کے اس سڑک پر لایا جا رہا ہے۔ اب میرے کیمرہ مین شمشاد آپ کو دکھائیں گے کہ اتنی اعلیٰ انتظامیہ ہیں، اتنے اچھے ٹاؤن چیئرمین اور میئر کراچی ہیں کہ سر شاہ سلیمان روڈ جو انڈر پاس بند ہونے کے بعد جو ہے وہ یہاں پر یہ ٹریفک کا حال تھا، یہ گڑھے تھے، اور ان سب گڑھوں کے بعد
यहाँ पर किया क्या, जब एक न्यूज़ की टीम पहुंची और वो दिखा रही थी, ये बर्बादी का मंजर देखे कराची का, कि यहाँ पर एक ट्रॉली भर के लाई टीएमसी की इंतजामिया और यहाँ पर डाल दिया सारा मलबा, और अब जो रास्ता बचा कुचा था उसको भी बर्बाद कर दिया कि वहाँ से भी कोई ना जा सके। ये टीएमसी की इंतजामिया के लोग हैं जो अभी यहाँ पर, जब मीडिया पहुंचा तो यहाँ पर आए। भाई जरा आ जाइएगा, बताइएगा कहाँ से आए और ये ट्रॉली आप कहाँ से भाई? लाए? ये ट्राली जो हम रोड पे से मलबा वाला जा रहा था उससे लेकर आए, क्योंकि रोड खड्डे बहुत थे, लोग इधर 2-4 दफा गिर चुके थे, रक्शे कल्टी हो रहे थे, इस वजह से मलबा। आप टाउन इंतजामिया से हैं या? नहीं, आम लोग हैं, हम आम लोग हैं। आप आम लोग हैं, चले माशाल्लाह, ये आम लोग हैं जिन्होंने अपना कार्य खैर जानते हुए ये काम किया कि लोग परेशान हैं। और इस सड़क को अगर आप देखें तो इतने बड़े बड़े घड़े बढ़ चुके हैं कि एक गाड़ी इस तरफ से निकल सकती है और बाइक दूसरी जानिब से, और बीच में पूरे गड़े पड़े हुए हैं। ये तो पिछले अभी 5 साल शाम में की सूरत 18 हाल है मरतबा ना। ये सड़क बनाई गई है। मैं सलमान, आज से तकरीबन आप कह लीजिए कि 1.5 साल पहले कमोबेश मेरा रूट रहा करता था, तो इस अंडरपास को बंद करके इसमें नकासी आपके लिए पूरे इंतजामात किए जा रहे थे, वो जालियां वालियां इसमें बिछा के नाला शाला बनाने की, वो जो एक छोटा सा होता है वो कोशिश की गई, तो वो सब होने के बावजूद ये हाल है। और रात में तो यहाँ से ट्रैफिक गुजरती है, हैवी ट्रैफिक, वो साइट एरिया से आने वाली ट्रैफिक, फिर क्या होगा? जी बिल्कुल ऐसा ही हुआ, गुज़िश्ता रात से अब तक यही हाल है। और जो दावे कर रहे हैं कि हम सड़कों पर हैं, हमने 216 सड़कें सही कर दी, वहाँ से ट्रैफिक रवानी कर दी, तो ये है सर शाह सुलेमान रोड। और आप अगर इन सड़कों से गुजरे हैं, आपका रूट रहा है, तो आपको पता है कि ये कराची का वो एरिया है जो डिस्ट्रिक्ट सेंट्रल से अगर लोग साउथ की तरफ जाएं, ईस्ट की तरफ जाएं, कोरंगी जाएं, तो ये सड़क इस्तेमाल करते हैं। अंडर पासिस बने थे, इसमें बिल्कुल निकासी का जो इंतज़ाम है वो है, लेकिन वो निज़ाम जब आप उसको चेक करेंगे, उसकी देखभाल करेंगे तो चलेगा ना। अब बारिश हुई, उसके बाद लग गए और पंपिंग स्टेशन पंप ला के उसका पानी जो है वो बाहर छोड़ दिया, और बाहर छोड़ने के बाद जो पानी है उसको निकाला नहीं गया। तो अवाम ने अपनी मदद आपके तहत, क्योंकि रक्षा सवार, मोटरसाइकिल सवार यहाँ गिर रहे हैं, लोग जख्मी हो रहे हैं, लेकिन जो सूबाई निगरां वजीर बल्दियात हैं, मेयर कराची हैं, टाउन के चेयरमैन हैं, कोई यहाँ पर मौजूद नहीं है, ट्रैफिक पुलिस नहीं है, लोगों को कोई पुरसाने हाल नहीं है, बर्बाद करके रख दिया इस शहर फिर को। लोग जब खुद और ये अपनी मेन मदद आपके सड़क तहत ये काम तबाही का करेंगे, खुद पूरा नोटिस मंजर है। लेंगे, तो जाहिर है उसमें फिर टेक्निकलिटीज़ का भी ख्याल नहीं होगा और फिर इसी तरह होगा जैसा आप दिखा रहे हैं। खैर सलमान, आई विश के ये चीज़ें जल्दी से जल्द बेहतर हों और हम कोई और बेहतर चीज़ कराची के बारे में डिस्कस करें, लेकिन ऐसा होता नहीं है। खैर बहुत शुक्रिया, थैंक यू। अब ज़रा जो सलमान बार बार जिसकी तरफ इशारा करें ना, 216 सड़कें और ये हो गया और वो हो गया, ज़रा उसकी हम तफसील जो है वो भी जानने की कोशिश करेंगे, क्योंकि डिजिटल मीडिया पे मुर्तज़ा वहाब साहब जो हैं वो मुसलसल ये बात करते हैं कि जनाब कराची जो है उसके साथ हमने आज ये कर दिया, इतने घंटों में हमने वो कर दिया और इतने घंटों में हमने ये कर दिया। ऐसा है नहीं, अगर है तो फिर नूर से समझते हैं कि वाकई ऐसा है, और हमें क्यों नहीं नज़र आ रहा और फिर सलमान को क्यों नहीं नज़र आया लियाकताबाद में। चलें जी नूर, अभी आपने सुना सलमान साहब, बिल्कुल आप देखें लाहौर में आप मुस्कुरा रही हैं, कराची में तमाम लोगों के चेहरे उतरे हुए हैं। बिल्कुल उतरे हुए हैं। वो इसलिए कि तकरीबन अब आप कह लीजिए 24 घंटे होने को आ गए, तो बिजली नहीं है, दूसरा मुर्तज़ा वहाब भी नहीं है, हमने अपने पहले बात की 21,900, बिल्कुल 21,000 तब थे और अब आप देख सकते हैं कि 23,000 पे पहुंच गए। यहाँ से अगर हम आपको इसके अंदर लेकर जाइए, ट्रेन का हम दिखाएं तो आप पानी ज़्यादा बारिश, बिल्कुल ज़्यादा पानी, ज़्यादा बारिश। एक तरफ बिलाल साहब की पिक्चर है और यहाँ पर उनके साथ वीडियोस भी आ रही हैं। ऑब्वियसली ये लोग कल से ये वीडियोस डाल रहे हैं, हालात दिखा रहे हैं कि किस तरह से गंदगी भी है, पानी भी वहाँ पर है। यहाँ से हम आपको लेकर जाते हैं मुर्तज़ा वहाब की टाइमलाइन पर, तो उन्होंने जो है ये अपनी इस तरह से ग्रिड बनाया। अच्छा, उनका सारा मतलब मेहनत और तवज्जो इस वक्त ये ग्रिड कोलाज इन चीज़ों में लग रही है, और मतलब वो प्राइमरीली दिखा रहे हैं, तो चलो वो कह रहे हैं ना कि किस तरह से यहाँ पर पानी है। लेकिन एक और शख्सियत है जिन्होंने कल से जो है कोई भी ट्वीट नहीं की है इस मामले के ऊपर, और वो है बिलावल साहब। मैं अभी उनका ट्विटर देख रही थी, एक्स देख रही थी, और आप देख सकते हैं कि वो प्राइमरीली जो है यहाँ पर जितनी भी उनकी इलेक्शन कैंपेन है, और वो इलेक्शन कैंपेन के हवाले से ही उनकी सारी चीज़ें चल रही हैं। उन्होंने जो है 6 घंटे पहले जो रीपोस्ट किया है वो भी आप देख सकते हैं कि आसिफा वहाँ पर बात कर रही हैं, ये उनका खुद जलसा था। सो प्राइमरीली ही हैज़ नॉट स्पोकन एनीथिंग अबाउट इट सो फार, जितना हमने देखा है, जो भी उनकी चीज़ें चल रही हैं। यही बता रहे हैं ये इस पे बिलावल भुट्टो जरदारी का जो ट्विटर हैंडल है, नूर ज़रा इसको ऊपर से मतलब 23 घंटों से खामोश आ जाइए, 20 घंटे इलेक्शन कैंपेन, ये पुरानी ट्वीट उन्होंने रिपोस्ट की है, फिर ये 18 घंटे बिल्कुल खामोशी, यानी कराची की जो बारिश है वो बिलावल भुट्टो जरदारी को नज़र नहीं आ रही है। और इस बार कुछ नहीं,
उनके पास तो उनका एक पेटेंट जुमला है, ज्यादा बारिश हुई है इसलिए ज्यादा पानी आ गया, मतलब इससे ज्यादा बेहतर उनके पास क्या डिफेंस हो सकता है। ये आप देख सकते हैं कि 3 घंटे पहले भी उन्होंने जो है यहाँ पर एक जलसे की रिपोस्ट की हुई है। अच्छा, इसमें एक चीज और हो रही होगी, डेफिनेटली डिजिटल मीडिया पर ये चल रही होगी, करेक्ट मी इफ आई एम रॉन्ग, 2-3 लोग और हैं जो इस पे ज्यादा बोलते हुए नजर आ रहे होंगे। एक वो जिन्होंने कहा था कि हल सिर्फ वो हैं, हाँ जी, हाफिज नईम रहमान साहब, अगर हम उन्हें भी ढूंढ सकें तो हम उनकी एक्टिविटीज भी देख लें, क्योंकि उनके पास उनके हल्के में सियासत करने का और पूरे कराची में सियासी मौका है। देन पीपल्स पार्टी पर तनकीद करने के लिए आपको मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट के लोग मिलेंगे। तनकीद कर रहे हैं, जो वीडियोस डालें, दे आर नॉट वेरी हैप्पी अबाउट द सिचुएशन। ये तो ब्लेसिंग इन डिस्गाइज हो गई है पीपल्स पार्टी के मुखालिफिन के लिए कि इलेक्शन से बिल्कुल पहले बारिश हो गई। एग्जैक्टली, अभी आप देख सकते हैं कि लोगों ने कितनी मैसिवली ये जो है, हम ट्रैफिक देख सकते हैं किसी तरह के, अगर हमें पता चल जाए कि कराची में इस वक्त जो रोड पे सिचुएशन है वो क्या है, वो हम आपको भी निकाल के दिखा अगर आप मुझे मैप पे वो, क्योंकि ये जो तो उनका स्केप ही होगा कि वो बाहर जाएं, बाहर पानी है, तो डेफिनेटली जो सूरत हाल है वो इसी तरह की मुश्किल रहेगी और इस मुश्किल में लोग जो हैं वो मुसलसल फंसे रहेंगे। होना ऐसा नहीं चाहिए। कराची वो शहर जो सबसे ज़्यादा रेवेन्यू दे रहा है, कराची वो शहर जो सबसे ज़्यादा जो है वो तमाम लोगों को एंगेज करता है और तमाम लोगों को समोता भी है, उसके ये हालात हैं। ये वजह है, यही वजह है। जब तक नूर जो है हमारे लिए मैप रेडी करती हैं, सॉरी नूर मैंने अचानक ये भी आपके लिए सरप्राइज ओपन कर दिया, लेकिन यही वजह है कि मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट पाकिस्तान कहती है 140A में तरमीम करके बल्दियात के निज़ाम को मजबूत किया जाए, और ये उनकी बुनियादी शर्त है मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट की। अगर वो जाते हैं मुस्लिम लीग नून के साथ इत्तेहाद और जो हुकूमती मामलात में, तो इससे पहले कि मैं आपको एक हल्के की सैर करवाऊँ, उसके मसाइल दिखाऊँ जल्दी से, अगर हम यहाँ पर जो ट्रैफिक है उसको अगर हम देख सकें बस, ताकि हमें अंदाज़ा हो जाए कि इस वक्त कराची में चल क्या रहा है। देन फिर मैं उस हल्के की तरफ जा रहा हूँ जिसके लिए मुझे प्रोडक्शन टीम कह रही है मुझे प्लीज़ बताइएगा वो हल्का कौन सा है। अभी आप देख सकते हैं कि किस तरह से आपने अगर जाना है प्राइमरीली, ये है कराची का ट्रैफिक। चलें काम करते हैं, इसमें हम एक ब्रेक लेते हैं। हल्का, थैंक यू, हल्का है हैदराबाद का, हल्का है NA 220 220। अब इस 220 में क्योंकि मतलब हैदराबाद का हल्का है, बिलावल भुट्टो जरदारी साहब भी मौजूद थे। 220 का जो हल्का है, इधर कौन कौन सी आबादी, मतलब आबादी कितनी डाइवर्स है, कौन कौन सी कौमियतें आबाद हैं, बिरादरियाँ कौन सी हैं, क्या कहते हैं, क्या सोच रखते हैं, और क्या ये 220 इस बार बिलावल के साथ जाता है या ये मुत्तहिदा की तरफ ही इसका झुकाव रहेगा। तो इस हल्के की सैर करें, फिर इसके मसाइल भी आपको दिखाना है, तब तक हम मैप भी निकलवा लेते हैं। यहाँ पे MKM है और MKM थी और MKM ही रहेगी। NA 220 हल्का है, इस इलेक्शन में आप किसको वोट दें? अल्ताफ भाई को। हैदराबाद का हल्का NA 220 गुज़िश्ता इलेक्शन में NA 227 था। हल्के की आबादी 7,84,000 से जायद है। मर्द और ख़वातीन के रजिस्टर्ड वोटर्स की तादाद 4,61,032 है। NA 220 से पक्का कला, हैदर चौक, रेटाबाद, हीराबाद समेत कई अहम और तारीखी इलाके शामिल हैं, जहां मजमूई तौर पर 36 उम्मीदवार इलेक्शन में हिस्सा ले रहे हैं। 2018 के इलेक्शन में MKM पाकिस्तान के सलाहुद्दीन 52,053 वोट लेकर कामयाब हुए थे, जबकि PTI के मोहम्मद हाकिम ने 41,513 वोट लिए थे। MKM पाकिस्तान ने बहुत काम करा, साबिक रुकन सलाहुद्दीन भाई थे, उन्होंने बहुत अफंदी में इतना काम कराया। इलेक्शन 2024 में MKM पाकिस्तान के साबिक MNA वसीम हुसैन पार्टी के उम्मीदवार हैं, जबकि साबिक MNA जमीयत उलमा इस्लाम के साहबजादा जुबैर और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के नए उम्मीदवार वसीम राजपूत भी इसी हल्के में मकबूल दिखाई दे रहे हैं। हैदराबाद का हल्का NA 220 सबसे ज्यादा गुंजान आबाद और सबसे ज्यादा रजिस्टर्ड वोटर्स होने की वजह से इस वक्त सियासत का गढ़ बना हुआ है। तो हैदराबाद का ये हल्का NA 220 जी FPC, हाँ ये कराची है। मैं मैप भी साथ साथ में हम करवा रहे हैं ना, ताकि आपको ये भी बताएं कि हैदराबाद के मसाइल, इस हल्के के मामलात, और वहाँ पे मैप के लिए हम तैयारी करें ताकि आपको एक्चुअल सिचुएशन कराची की वो बताएं। छोड़नी कोई चीज़ नहीं है। इस बीच जब तक ये मैप हो रहा है, आप 220 के मसाइल भी समझ लें, तब तक हम आपको फिर कराची दिखाएंगे और फिर वो इंतहाई एक्सपर्ट पैनल की तरफ भी जाएंगे। हैदराबाद का हल्का NA 220, जहां जिले के सबसे ज्यादा रजिस्टर्ड वोटर्स हैं, वहीं मसाइल भी सबसे ज्यादा हैं। जगह जगह गलाजत के ढेर, खौफनाक बिना चार दीवारी के बड़े बड़े बरसाती नाले, बिजली, गैस और साफ पानी से महरूम ये हल्का हर जानिब से मुसीबत और मसाइब ज़दा है। यहाँ पर कोई बड़ा हॉस्पिटल नहीं है और पीने का पानी मुयसर नहीं है, बड़े नाले हैं, गटर उबल रहे हैं। बहुत सारे इलेक्शन गुजर चुके हैं, सहूलियात का तो फुकदान ही है। कचरा कुंडी आपके सामने है, सारा रोड जो है ना अभी काफ़ी अरसे से जो है ना ये रोड जो है ना इसी हालत में है। मसाइल ही मसाइल हैं, क्या मसाइल का आपको क्या बताएं। यहाँ पर ये आपके सामने आप खुद देख सकते हैं पीछे क्या हालत है।
यहाँ पर ना पानी है, ना गैस है, ना बिजली है। हल्के में कायम मुतलका अस्पताल की हालत अबतर है। पक्का किला का तारीखी ग्राउंड रिपब्लिक पार्क भी तबाह हो चुका है। तंग गलियों और तारीखी इलाकों पर मुश्तमिल इस हल्के में सीवरेज का निजाम भी इंतहाई नाकिस हो चुका है, जबकि बिजली और गैस भी यहाँ के लोगों के लिए नायाब होती जा रही है। पानी की तो सहूलत सही है, लाइट की बहुत परेशानी है। ये गंदगी देखो, गंदगी कितनी हुई है। इन्हें 220 तो बिल्कुल खंडर बनाया हुआ है इन लोगों ने। 15-20 साल से एक ही जमात हुकूमत कर रही है सूबे के ऊपर। हल्का एनए 220 के वोटर्स कई सालों से कोई बड़ा तरक्याती काम ना होने की वजह से शदीद मायूस दिखाई देते हैं। इससे पहले कि जो सिंध के मामलात हैं और फिर बिलखुसूस जो हल्का हमने डिस्कस किया, ज़रा जल्दी से क्विकली, क्योंकि हमने इस मैप को आपके लिए रेडी रखा है। ये 7 किलोमीटर का ये टोटल फासला है और ये जौहर चौरंगी से आप शारा फैसल पे आ रहे हैं। शारा फैसल भी अभी इसमें हमने इंगेज नहीं की और ये आप देख सकते हैं कि कितने इसमें चोकिंग पॉइंट्स हैं, कहाँ ये आप देख सकते हैं। 1 2 3 13 मिनट ये मैप पे शो कर रहा है। मैं आपको अपने पर्सनल एक्सपीरियंस से बता सकता हूँ, आधा घंटा कहीं नहीं गया। थैंक यू नूर, बहुत शुक्रिया। ये कराची है और कराची के मसाइल और बुनियादी जो पेचीदगियाँ हैं अपनी जगह। आई एम सॉरी, मुझे इस दायरे से बाहर रहते हुए अपने इंतहाई एक्सपर्ट जो पैनल है उसकी तरफ जाना है। जामी साहब, ट्रैफिक में कितनी बार आप फंसते रहे हैं? इंतहाई पे स्ट्रेस कम करूं या इंतहाई कम कर दूं? इंतहाई माइनस करें, क्योंकि इंतहाई ट्रैफिक जो है ना उसका इस इंतहाई से कोई ताल्लुक नहीं है। अच्छा, वो शहबाज साहब के फारूक शहबाज वड़ाई साहब के जाने के बाद इंतहाई बनता भी नहीं है। हाँ बिल्कुल ठीक अब है। हम सिर्फ एक्सपर्ट पैनल की तरफ मामूल के एक्सपर्ट्स। ट्रैफिक यकीनन आपको भी उलझाता होगा, परेशान करता होगा। बिल्कुल कराची का ट्रैफिक फिर आप बड़े सोचते हैं शहरों क्या में अज़ियत ट्रैफिक एक बड़ा मसला है। और इतना बड़ा शहर जो हाईलाइट भी हो जाता है। सोचें हैदराबाद, जहाँ पर सड़कें वैसे नहीं हैं, और फिर अभी 220 की भी हमने सैर करवाई, वहाँ के क्या मसाइल अछूते किस्म के। तो अब ज़रा मामलात को हमारे लिए मज़ीद सहल फरमाएं। नहीं, ये मसाइल ना सिर्फ हैदराबाद कराची में बल्कि लाहौर में भी इतनी डेवलपमेंट के बावजूद भी कई ऐसी शाहराएं, ऐसी सड़कें हैं जहाँ शाम को ट्रैफिक। लेकिन MQM और जमात इस्लामी सिचुएशन को कैश करेगी, खास तौर पे। दे गॉट अ रीज़न, और दे गॉट अ रीज़न। उसकी वजह यह है कि कल जब बारिश हुई तो उसके बाद जमात इस्लामी से लेकर के निगरान वज़ीर आला से लेकर के गवर्नर से लेकर हर एक ने मेयर को फ़ोन किया कि भाई कहाँ हैं आप, जद में आ गए। और अगर बिलावल मुझे बड़ी अच्छी कैंपेन करते हुए हैदराबाद नज़र आ रहे हैं या पंजाब में नज़र आ रहे हैं, बट बिलावल कराची में कहाँ है, ये सवाल उनके लिए उठेगा। आई थिंक ये पॉलिटिकल माइलेज इससे लेने की कोशिश करेंगी उनकी ओपोनेंट्स जो हैं विद इन कराची एंड सिंध वाइल साइटिंग दिस वेरी इवेंट। बहरहाल चूँकि आप कराची भी हमें ले गए, बिलावल के पास भी ले गए, हैदराबाद भी ले गए, और हम यहाँ बैठ के फरवा के साथ अली और मुर्तज़ा डार और भी मेरी कुलीग आ चुकी हैं, एनालिस्ट बतूर राजपूत, अजहर जवेद भी हैं। अजहर साहब अभी इंतहाई डबल पत्ती वाली जो टी बैग वाली चाय और साथ कुछ 10 चम्मच शुगर मंगवा रहे हैं। उसमें वो कहते हैं मुंह मीठा करना चाह रहे हैं वक्त से पहले, चीनी रोक के और पत्ती ठोक के, हाँ, वो वाली चाय वक्त से पहले मुंह मीठा करना चाह रहे हैं। लेकिन मैं थोड़ी तलखी इनके यहाँ बढ़ा दूँ। सर, मैंने आपसे NA 150 की बात करनी है और कुछ पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून की कैंपेन को चूँकि आपने बड़ा क्लोजली फॉलो किया है, आपने ट्रैवल किया है मुख्तलिफ जलसे जुलूसों में उनके साथ, क्या इम्पैक्ट था, अवामी रंग कैसा था, रहनुमा खुसर बुसर क्या करते हैं, कौन विफाक में जा रहा है, कौन सूबाई असम्बली में जा रहा है, इस पर बात करनी है। लेकिन उससे पहले ज़रा NA 150 खोल लें। NA 150 के बारे में हमने बात करनी थी। ये मुल्तान का हल्का था, बिलखुसूस अली हैदर साहब ने और फरबा ने इसको हाईलाइट किया। दोबारा उनके पास भी मैं जाऊँगा। ये इसलिए अहम है क्योंकि आज दिन भर हम जो साउथ पंजाब की सियासत है उस पर बात करते रहे और करते भी रहेंगे सेंटर के साथ साथ। यहाँ मखदूम ज़ैन महमूद कुरैशी, जो शाह महमूद कुरैशी साहब के फर्जंद अर्जुमंद यानी उनके बेटे हैं, वो लड़ रहे हैं। जावेद अख्तर साहब हैं जो पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून की जानब से लड़ रहे हैं, और राना महमूदुल हसन है पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की जानब से, ये MPA भी रह चुके हैं, वो लड़ रहे हैं। यहाँ याद रहे कि जमात इस्लामी का उम्मीदवार भी है, यहाँ याद रहे कि TLP का उम्मीदवार भी है, और ये भी आपको बताऊं कि ANP का उम्मीदवार भी है, और ये भी कि MML मिल्ली मुस्लिम लीग उसका उम्मीदवार भी यहाँ मौजूद है, और कोई 9 से 10 आज़ाद उम्मीदवार हैं जो किस्मत आजमाई करेंगे। ये जो टॉप 3 से लेके बाकी 9 और 6 और ये पता नहीं किसके वोट बैंक को डिस्टर्ब करेंगे। अजहर साहब, राना महमूदुल हसन और जावेद अख्तर ये यहाँ तक कैसे पहुँचे? ज़ैन कुरैशी की समझ आती है, लेगेसी फैमिली कैरी कर रहे हैं, बाप पाबंदे सलासल है और कैद हो चुकी है। जी देखें, जो मुस्लिम लीग नून के कैंडिडेट हैं वो पहले PTI के MPA रह चुके हैं और वो PTI के सरगर्म रुकन भी थे, अब उनको इधर लाया गया। जबकि राना महमूदुल हसन जो मेरा ख्याल अभी भी सिटिंग सेनेटर होंगे मुस्लिम लीग नून के, अगर मुझे याद पड़ता है, इनको जितवाया गया था। ज़ुबैर गुल मुस्लिम लीग नून UK के सदर थे, जो हार गए थे, हारे नहीं थे, हरवाया गया था, विद इन पार्टी हरवाया गया। खबर में तो हारे गए थे। नहीं, मैं उसकी बैकग्राउंड में, क्योंकि मुस्लिम लीग नून की तरफ से मियां नवाज शरीफ ने उनको टिकट दी थी,
ज़ुबैर गुल साहब को, और विद इन पार्टी कुछ लोग नाराज़ थे। और इनका तीसरा नंबर था लिस्ट में, मेरा 6 सेनेट की सीटें निकल रही थी मुस्लिम लीग नून की, और 7वीं पे 18 वोट एक्स्ट्रा थे, तो राना महमूद हसन साहब को खड़ा कर दिया गया। लेकिन जब वोट निकले तो 7वें नंबर वाला राना महमूद हसन जीत के और ज़ुबैर गुल साहब को हरवा दिया गया। हालांकि ज़ुबैर गुल साहब की खिदमत खुद नवाज शरीफ साहब ने उनको खड़ा किया, और उनकी उस वक्त बहुत ज़्यादा एक मसला भी हुआ था। इसमें यह बताऊं कि राना महमूद हसन साहब के वालिद साहब भी मुस्लिम लीग नून के MP रह चुके हैं, MNA रह चुके हैं वहाँ से, तो ये एक बड़ा शिफ्ट है कि वो पीपल्स पार्टी में है, PTI वाला मुस्लिम लीग नून में है, और जो अपने PTI जो आज़ाद उम्मीदवार हैं वो मैं ज़रा 150 ज़रा खोल भी दूं, ज़रा दिखाइए जी हमारी जो ऑगमेंटेड रियलिटी के ज़रिए नाजरीन की मालूमात के लिए जो कैंडिडेट्स खड़े हैं हल्का NA 150 में, कट कीजिए। ये रही तस्वीर जी NA 150 की। ज़ैन महमूद कुरैशी, राना महमूद हसन जिनके बारे में तफसीलात अज़हर जावेद फराहम कर रहे थे, और जावेद अख्तर जिनका ताल्लुक पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून से है, उनके बारे में बात हुई। इसके अलावा मैंने आपसे अर्ज़ किया यहाँ जमात इस्लामी, TLP, NP और MML भी है, और साथ 9 से 10 आज़ाद उम्मीदवार भी हैं। ज़रा अली हैदर और फरवा को कनेक्ट कीजिएगा मेरे साथ, क्योंकि इस हल्के पे उनकी भी बड़ी गहरी नज़र रही है। ये हल्का क्यों तवज्जो का मरकज़ है, कैसे मुनफरिद है, क्या डायनेमिक्स है इसके जो बाकी हल्कों से इसे मुनफरिद करते हैं? शाहजी, ओवर टू यू। बिल्कुल आपने सही कहा जामी साहब, ये हल्का इंपॉर्टेंट है। उसकी वजह यह भी है कि कुरैशी साहब पिछली 2 दफ़ा 2018 हल्का जीत चुके हुए हैं, और अब उनके 150 की बात ही हो रही है, तो उसमें अब की बार उनके बेटे वहाँ पे खड़े हैं। राना महमूद हसन जो है वो 2002-2008 में हल्का जीते थे, लेकिन अब अभी भी वो कंटेस्ट कर रहे हैं। हम आपको दोबारा दिखा भी रहे हैं अपनी स्क्रीन पे, आप एक न्यूज़ की स्क्रीन पे देखेंगे भी। आप स्क्रीन पे आता रहेगा जी। ज़ैन कुरैशी इस वक्त रिप्रेजेंट तो कर रहे हैं अपने फादर को, लेकिन कहीं ना कहीं फैमिली फ्यूड जो आपने शायद देखा, एक वीडियो बड़ी वायरल हुई थी, ज़ैन कुरैशी साहब को उनके चचा जो है वो मज़ार पे, शाहरुख आलम के मज़ार पे उनको डांट पड़ रही थी, और वो वहाँ से हमने ये देखा कि फैमिली के अंदर एक पाया जाता है रिफ्ट, जो कि शायद आगे चल के या इस इलेक्शन में कहीं ना कहीं वोट के टूट फूट का सबब का बायस बन सकता है। खैर वो हो सकता है उसको बाद में उन्होंने सॉल्व भी कर लिया हो, बट अगेन इस वक्त कुरैशी ख़ानदान के लिए ये बहुत बड़ा इम्तिहान है, क्योंकि शाह महमूद कुरैशी साहब खुद तो ही इज़ इनकार्सरेटेड, उनकी बेटी मेहरबानो वो भी मैदान में है, ज़ैन भी अब मैदान में, और ज़ैन ने इससे पहले भी जो है वो अब बड़े वोकल हो गए थे, टेलीविजन पे बड़े नज़र आ रहे थे हमें वो, और हमें नज़र आ रहा था कि वो एक्टिव पॉलिटिक्स के अंदर काफ़ी पेश है। तो फरवा चांसेस क्या लगते हैं? राना महमूद हसन ये सीट पिछले 2 इलेक्शंस में मुसलसल हारते हुए आ रहे हैं, जो कि बड़ा टफ टाइम दिया करते थे ज़ैन। हाँ जी, पिछले 2 इलेक्शंस को अगर आप उठाकर, और जो लीड होती थी ना अगेंस्ट शाह महमूद कुरैशी, वो कुरैशी साहब की बहुत ज्यादा होती थी वो। हाँ, मैं वही डिस्कस करना चाह रही थी कि लास्ट इलेक्शन जब हम देखते हैं जिसमें शाह महमूद कुरैशी साहब जीते थे, 53% बनता है वोट, हाँ, शाह महमूद कुरैशी ने लिया था, और जो रनर अप थे उनका कोई 38 बनता था। अगेन यहाँ पर TLP का भी एक रोल है। लास्ट इलेक्शन में TLP के जो कैंडिडेट हैं वो तीसरी पोजीशन पर आए थे, तो वोट बैंक जो है वो बड़ा डिवीजन उसमें लगती है, क्योंकि यहाँ पे गिलानीज हैं, गद्दी नशीनी है, पीरी मुरीदी है, उसका वोट बैंक जो है ना वो बड़ा ज़्यादा है। तो अभी के अगर आप सिचुएशन की बात कर रहे हैं, मुझसे पूछें तो मुझे लगता है कि ज़ैन कुरैशी शायद दूसरे नंबर पर आ जाए, लेकिन पीपल्स पार्टी के जो राना महमूद हसन उनके चांसेस बड़े ज्यादा हैं। एक तो ये है कि वो अपने हल्के में बड़े एक्टिव भी रहे हैं। अली हैदर और फरवा साहिबा, ये बड़ा अहम नुक्ता आपने उठाया। ये चचा उनके थे मुरीद कुरैशी, मैं उन्हीं की बात कर रहा हूं। बहाउद्दीन ज़करिया सरकार का गुस्ले मुबारक का मसला था, जहाँ पे ये कंट्रोवर्सी आई थी। इसमें एक और दिलचस्प पहलू भी, फरवा मैं चाहूंगा आप भी इस पे कमेंट करें, बतूल भी, लेकिन हमारा इलेक्शन कॉरिडोर भी रेडी है। सिटी में तो हम बैठे हैं, रोशनियां जल रही हैं, हम जाग रहे हैं सुबह से दोपहर और शाम और रात भी यही होगी, लेकिन कॉरिडोर भी एक्टिव है। लेकिन कॉरिडोर के पास मालूमात होती है दिलचस्प और मुनफरिद। एक एंगल और जो मैं आप पैनलिस्ट की खिदमत में छोड़ के जा रहा हूँ कॉरिडोर, वो ये है कि जो मेहरबानो कुरैशी इनकी साहबजादी उनकी कैंपेनिंग में और ज़ैन महमूद कुरैशी की कैंपेनिंग में क्या कोई फ़र्क है? क्या उसमें यानी एंगल वो इम्पैक्ट करेगा इलेक्शन को या नहीं? तो कॉरिडोर पे जाना था हमने, लेकिन उससे पहले जरा सवाल का जवाब ले लेते हैं आपसे। अच्छा, अगेन मेहरबानो कुरैशी के लिए आपको पता है हमारे मुल्क में और ख़ास तौर पे साउथ पंजाब में, मेरा अपना ताल्लुक भी साउथ से है, वहाँ पे ख़वातीन का एहतराम तो खैर हर जगह ही है, पूरे मुल्क में है, लेकिन ये बात मानी जाती है जनाब कि बेटी है, खुद चल के आ गई है, और बेटी का किसी घर में चले जाके वोट मांग लेना, ये बड़ा अहमियत का हामिल होता है। और स्पेशली जब कुरैशी साहब खुद वो पाबंद सलासिल हैं,
تو ان کی بیٹی کا کیمپین کرنا اور یہ فیکٹر کہ وہ خاتون ہے یہ میٹر تو کرے گا. اچھا NA 117 کا ہمیں کہا گیا ہے, ہمارے ایک نیوز کے نمائندے ارسلان حیدر وہاں پہ موجود ہیں, ان کے پاس کوئی اسپیشل خبر ہے, میں چاہوں گا پہلے ذرا ان کی طرف چلتے ہیں. NA 117 سے ارسلان بتائیے گا. کل الیکشن گہما گہمی تو عروج پر ہے اور ہر حلقے میں ہی جو کیمپینز ہیں ان کا سلسلہ جاری ہے. اس وقت میں NA 117 میں کھڑا ہوا ہوں اور یہاں پر جو مضبوط ترین امیدوار ہیں وہ عقاب کے نشان کے ساتھ استحکام پاکستان پارٹی کے صدر عبدالعلیم خان ہیں, اور کیونکہ یہ مسلم لیگ نون کے بھی مشترکہ امیدوار ہیں اور یہ حلقہ کیونکہ کافی بڑا حلقہ ہے, یہاں پر ڈیولپمنٹس بھی پچھلے کچھ روز میں یہ انٹرم سیٹ اپ میں بہت زیادہ ہوئی ہیں, کیونکہ اس کے جو مین علاقے تھے ان میں شادرہ, بند روڈ اور اسی طرح بادامی باغ اور دیگر جو ہے یہ علاقے شامل ہیں. تو یہاں پر فلائی اوورز بھی بنائے گئے ہیں, بند روڈ کی تعمیرات کا سلسلہ بھی جاری ہے. اور اگر ہم اس کے ماضی کی بات کریں تو اس حلقے میں مسلم لیگ نون کے جو کینڈیڈیٹ تھے, کیونکہ اس وقت یہ پرانا حلقہ NA 123 تھا اور یہاں پر جو ملک ریاض تھے وہ مسلم لیگ نون کے مضبوط ترین امیدوار تھے اور انہوں نے 97,500 ووٹ جو تھے وہ حاصل کیے تھے. اور پاکستان تحریک انصاف کے جو امیدوار تھے مہر واجد وہ دوسرے نمبر پر آئے تھے 72,000 ووٹ لے کر. تو اس لیے اس حلقے کی اہمیت جو ہے وہ لاہور میں کافی زیادہ ہے, کیونکہ عبدالعلیم خان کی کیمپینز یہاں پر بہت زیادہ چل رہی ہیں اور اس کے ساتھ ساتھ یہاں پر کل جو امیدوار ہیں وہ 20 کے قریب جو ہے وہ امیدوار ہیں, جن میں 15 آزاد امیدوار ہیں. اسی طرح یہاں پر جماعت اسلامی اور جو TLP تھی ان کے امیدوار بھی کھڑے ہوئے ہیں. پاکستان پیپلز پارٹی کے آصف ہاشمی بھی یہاں پر کھڑے ہوئے ہیں اور گزشتہ الیکشن میں بھی ان کی جانب سے یہاں پر یہ بہت شکریہ آپ کا ارسلان, آپ ہمیں اپڈیٹ کر رہے تھے اور یہ بڑا امپورٹنٹ حلقہ ہے, اس کو ہم ڈسکس کریں گے. ابھی میری جامی صاحب سے یہ گفتگو ہو رہی تھی آف ایئر کہ ہم پہلے ملتان کو کمپلیٹ کر لیں. اچھا یہاں پہ جو آپ نے سوال سر کیا تھا کہ مہربانوں والا فیکٹر اور ذہن میں فرق ہے, خاتون ہونا وہ بھی اس میں بہت میٹر کرتا ہے اور مہربانوں ریپرزینٹ کر رہی ہیں اپنے فادر کو بھی. لیکن جو زین صاحب والا حلقہ ہے یہ وہ حلقہ ہے جہاں سے قریشی صاحب خود جیتے رہے, تو قریشی صاحب کا اپنا ووٹ بینک جو ہے وہ یہاں پہ ہے. اور میں نے جو فرما نے پہلے اسٹیٹسٹکس بتائے ہیں وہ جب بھی جیتے ہیں رنر اپ رہے ہیں رانا محمود الحسن, ان کے مقابلے میں لیڈ بہت زیادہ رہی ہے قریشی صاحب کی. 1,16,000 پچھلی دفعہ ووٹ تھا اگر میں غلط نہیں ہوں, اور اس سے پچھلی دفعہ بھی تقریباً اس سے ملتا جلتا ہی ان کو, بلکہ 94,000 تھا ان کا 2018 میں. تو وہ ان کا گراف بڑھا ہے, اس کو اتنے مارجن سے کیا رانا محمود الحسن توڑ پائیں گے, یہ ایک بہت بڑا سوال ہے کہ کیا فروا وہ اس کو. البتہ پیپلز پارٹی ایکٹیو تو ہے اس. اچھا میں آپ کی بات کاٹ رہا ہوں, NA 151 بھی اسکرین پہ آ چکا ہے بالکل مہربانوں کا جو حلقہ ہے جی, اس پہ آپ بات کیجئے. ہاں تو مجھے لگتا ہے کہ البتہ پیپلز پارٹی کے جو یہ کینڈیڈیٹ ہیں رانا محمود الحسن جن کی ہم گفتگو کر رہے ہیں بات کر رہے ہیں, انہوں نے کام بھی کیا ہے وہاں پر, اور پیپل اس بات میں جو ہے وہ دے آر ایگر کہ ہم کچھ سیٹس جو ہیں وہ نکالیں. اور سنس شاہ محمود قریشی ابھی الیکشن کنٹیسٹ نہیں کر رہے ہیں تو ایک جو سمپتھی ووٹ جس کا ہم بار بار ذکر کرتے ہیں اور ایک برادری ووٹ یا پیری مریدی والا ووٹ جو ہے وہ البتہ جائے گا تو دونوں بہن بھائیوں کو ہے, چاہے وہ مہر کی شکل میں ہو, خاتون ہونا بالکل وہ بھی فیکٹر ہے. اور پھر یہ دیکھنا ہے کہ کیمپین کو رن کس طریقے سے کیا گیا ہے. کیا جب شاہ محمود قریشی صاحب وہاں پر پہلے جیتے تھے تو انہوں نے کیا کام کرائے ہیں, لوگوں کو یہ بھی مد نظر لوگ رکھیں گے فور شور. لیکن سمپتھی جو ووٹ ہے اس کا فیکٹر موجود ہے دونوں جگہوں پر, چاہے وہ NA 151 ہو یا NA 50 موجود ہو. اچھا میں بلکہ اظہر صاحب اور جاوید صاحب آپ پلیز ذرا سمپتھی ووٹ ایک, اور فروا نے ایک بڑا اچھا پوائنٹ اٹھایا کیونکہ دیکھیں گدی نشین بھی ہیں, مرید کہیں نہیں جاتے, جو مرید ہے وہ ہے. یہ دو فیکٹر کام آئیں گے. آپ کو یاد ہوگا مریدوں نے تو سونے کا تاج پہنا دیا تھا. یہ بڑا امپورٹنٹ اور دلچسپ نقطہ ہے. مجھے یاد پڑتا ہے کہ ہمیں گھوٹکی تک جانا پڑا شاہ محمود قریشی صاحب کے ساتھ پریویسلی ان ارلیئر کیمپینز. تو وہاں پہ لوگ یہ کہتے تھے کہ جی مرید پیر سائیں دے, اچھا ووٹ بھٹو سائیں دا. اچھا لیکن یہ جو آپ نے 151 کا ذکر کیا, میں کوریڈور پہ لے کے جانا چاہ رہا ہوں اور پھر مرزا صاحب بھی آئیں گے. اس میں ایک جملہ آپ لے لیجئے کہ یہاں پہ جو علی موسیٰ گیلانی صاحب کا فیکٹر ہے, جو ان کا یعنی وہ گراؤنڈ پہ جو ان کی نیٹ ورکنگ ہے, دیٹ از مور اسٹرانگر دین اینی ادر کینڈیڈیٹ ان ملتان. یہ چاہے کسی کو پسند ہو یا نہ ہو, جو انہوں نے اپنی گرپ رکھی ہے وہ انہیں ایڈوانٹیج دے گی, اس کے باوجود کہ مہر بانو قریشی کے ساتھ سمپتھی ہے. پہلے میں کوریڈور نہ لے چلوں آپ کو کیونکہ میں منتظر تھا کہ کوریڈور سے کیا نیا آنے والا ہے. جنید ہے وہاں پہ, لیٹس گو ٹو جنید. بہت شکریہ. اور جس طرح سے ساری ہے بہت ہی گرما گرمی آتی
माहौल के अंदर भी, और क्यों ना हो सिर्फ 4 दिन बाकी रह चुके हैं इंतखाबात में, और हम बार बार आपको बरादरियों से मुतल्लिक भी अपडेट कर रहे हैं। उसकी वजह यह कि बरादरियों की ज़ात पात की बहुत ज़्यादा अहमियत है, ख़ासतौर पे जनूबी पंजाब की अगर अब बात की जाए, जिस पे आज फोकस किया हुआ है एक न्यूज़ ने। तमाम तर हलकों की डिटेल्स भी आपके साथ शेयर कर रहे हैं। बहावलनगर और बहावलपुर का तस्करा कर लेते हैं। यहाँ पे 4 हलके हैं NA 160 से NA 163 तक, और इनके अंदर कौन कौन सी बरादरियाँ हावी होती हैं, और कोई एक बरादरी भी अगर किसी उम्मीदवार के साथ अपनी हमायत का ऐलान कर दे तो फिर पूरी बरादरी का ये फर्ज बन जाता है कि वो उसी कैंडिडेट को जिताने के लिए सरधड़ की बाजी लगा दे। तो बहावलनगर की जो बरादरियां हैं उसमें सबसे काबिल जिक्र है लालिका खानदान, वट्टू खानदान है, आराई है, राजपूत है, बलोच है और जट। ये वो बरादरियां हैं जो कि बहुत ज़्यादा कलीदी किरदार अदा करती हैं किसी भी कैंडिडेट को जितवाने के लिए। तो इनका झुकाव जिस तरफ होगा उसके जीत के इम्कानात बहुत ज़्यादा रोशन हो जाएंगे। रुक करते हैं बहावलपुर का। यहाँ के 5 हलके NA 164 से लेकर NA 168 तक, और बहावलपुर में कौन सी चीदा बरादरियां हैं, कौन सी असर रसूख रखने वाली बरादरियां हैं, उनकी बात भी कर लेते हैं। तो इसमें है सैयद बरादरी, जट बरादरी है, गिड्डन है, आराई है, जिन्नड़ है, नवाब अब्बासी, गर्देजी, और जो गद्दी है वो ख्वाजा मोहकमुद्दीन सिरानी के पास है। और ये वो सारी बरादरियां नाज़रीन जो कि 8 फरवरी को होने वाले आम इंतखाबात में अपना अहम किरदार अदा करने जा रही हैं। तो इलेक्शन कॉरिडोर से ये अपडेट्स भी आपके साथ जारी रहेंगे। एक बार फिर से आपके लिए चलते हैं स्टूडियोज़ की जानिब जहाँ पे डिस्कशन का सिलसिला जारी है। जी जामी साहब, ओवर टू यू। जी, बाकी वापस आ गए। बहुत शुक्रिया, आपने थोड़ा सा दूसरा तड़का भी हमें दिखाया कि बरादरियाँ जनूबी पंजाब में कौन सी आम है, वो भी आपके लिए जानना ज़रूरी है, क्योंकि गद्दियों के अलावा बरादरी भी इन इलाकों में अहमियत रखती है, रखती रहेगी। जो फरवान और अली हैदर ने बात की थी उसमें अली मूसा गिलानी साहब की जो नेटवर्किंग की मैंने बात की कि वो अवाम में घुल मिल जाते हैं, रच बस जाते हैं, चाय वाले के खोखे के पास चले जाएंगे, रेडी वाले के पास चले जाएंगे और दिन रात एक कर देंगे। दूसरी जानिब मेहर बानो कुरैशी रिसेंटली इन हुई हैं सियासत में, जब से उनकी फैमिली पे उफ्ताद आन पड़ी उसके बाद से इन हुई हैं। उनका अपना मुकाम बनाया है, अपनी साख बनाई है, चाहे वो शाह महमूद कुरैशी के केसेस में पेशियों की सूरत में वो गई हूँ, नजर आई हूँ हमें, या मीडिया टॉक करनी हो या सोशल मीडिया का यूज़ करना हो। और रही बात उनकी अपनी जो गद्दी की पोजीशन है वहाँ पे, वो अपनी जगह एग्जिस्ट करती है। बतूर राजपूत कुछ कहना चाह रही हैं इस सिलसिले में? जामिया, आपको याद होगा कि जब जेल भरो तो उस वक्त कोई गांधी से उनका कंपैरिजन कर रहा था, वो खुद भी कर रहे थे। उस ज़माने में तो खैर 60,000 लोग जेल में चले गए थे, लेकिन अब PTI ने क्या करना था ये तो इनके कंट्रोल की बात थी। लेकिन हुआ ये कि एटलीस्ट साउथ में लोग नहीं निकले, उस्मान बुज़दार नहीं निकले, वो तो नहीं जेल में गए, और भी बहुत सारे लोग नहीं निकले। और इंटरेस्टिंगली हम चूँकि कुरैशी फैमिली की बात करें तो जब शाह महमूद कुरैशी साहब जेल में थे तो इनके बच्चे और ये मेहर बानो साहबा ये इनको 2 दिन के बाद जेल से वापस लेने चले गए थे। तो ये बड़ा डिस्करेजिंग था उस वक्त के वहाँ पे भी लोगों के लिए, और जो लोग जेल भरो तहरीक के लिए निकल भी रहे थे उनके नंबर्स भी बहुत कम हो गए थे। तो मुझे लगता है कि फॉर द वोटर ये इमोशनैलिटी बड़ी ज़रूरी है कि वो जो इनके सामने एक पूरा मंजर हुआ था, एक तो वहाँ पे हम डेवलपमेंट बहुत कम देखते हैं वहाँ पे। एक फैक्टर है, शाह महमूद कुरैशी साहब घर के बड़े हैं, वो है नहीं है। जब घर का बड़ा ना हो तो बहुत सारी चीजें होती हैं जो आपके कंट्रोल में नहीं होती। और उन्होंने सिर्फ 2 दिन में कह दिया था, सिर्फ 2 दिन में कह दिया था कि जेल से बाहर निकालें। अभी भी जो सूरत लगती है कि शाह महमूद कुरैशी का जेल में होना, उनको सजाएं होना, ये एक बहुत बड़ा डिस्करेजिंग फैक्टर है। एक जगह ले चलूं आपको? जी बिल्कुल चलिए। ये अगर बड़े भाई ना हो तो फिर मुरीद हुसैन की मुरीदी होगी नीचे, बिल्कुल उनका होल्ड होगा। मुझे बार बार अली हैदर साहब वहाँ से मालूमात दे रहे हैं कि जनाब अली आप हमें कोई जलसा जुलूस भी दिखा दें। इस डिस्कशन को जारी रखेंगे हम, लेकिन शाह जी मुझे अपडेट करें कि इस्लामाबाद में कुछ हैपनिंग है। और मुझे इत्तला मिली कि आज जमात इस्लामी ने ना सिर्फ पिंडी में रौनक लगाई है बल्कि इस्लामाबाद भी जा पहुँचे हैं। शिराज हसन शिराजी हमारे नुमाइंदा खुसूसी इस्लामाबाद से, उनके पास चलते हैं। शाह जी पूछ लें उनसे क्या पूछना चाह रहे हैं। शिराजी साहब, ये जमात इस्लामी पिंडी के बाद इस्लामाबाद आई है, यहाँ कहाँ है जलसा, कौन कौन उम्मीदवार है, और हैदराबाद सिंध की तरह क्या यहाँ भी जमात इस्लामी के फुटप्रिंट्स पाए जाते हैं तगड़े? देखिए, जमात इस्लामी के ज़ेर एहतमाम पिंडी के बाद इस वक्त इस्लामाबाद के F9 ग्राउंड के सामने जो है पंडाल सजाया गया है। यहाँ पर जमात इस्लामी के जो इस्लामाबाद से 3 उम्मीदवार हैं, मलिक अब्दुल अजीज, काशिफ चौधरी और मियां मोहम्मद असलम, वो इस वक्त पंडाल में पहुँच चुके हैं। अब से कुछ ही देर बाद अमीर जमात इस्लामी वक्त यहाँ पर आएंगे, वो इस पंडाल से मुखातिब होंगे। जहाँ तक आपके सवाल का ताल्लुक है तो जाहिर बात है जो मियां मोहम्मद असलम है वो जमात इस्लामी के नायब अमीर भी है, वो इस दफ़ा वो जमात इस्लामी का जो मंशूर है उसको
لے کر کافی ایکٹیو دکھائی دے رہے ہیں NA46 میں. گو کہ NA46 میں ان کا مقابلہ پاکستان تحریک انصاف کی حمایت یافتہ آزاد امیدوار اور پاکستان مسلم لیگ نون کے امیدوار سے ہے, لیکن اس کے باوجود بھی یہاں پر ان کی پوزیشن کافی اسٹرانگ دکھائی دے رہی ہے, اور ان کا یہ ماننا ہے کہ NA46 کا سب سے بڑا مسئلہ ہے پانی کا مسئلہ, اس کو حل کرتے ہوئے ان کے لیے جو ہے مختلف قسم کے اقدامات اٹھائیں گے. اس وقت پنڈال جو ہے اچھا یہ تو شراج صاحب بہت شکریہ بہت شکریہ بہت شکریہ. واپس ساؤتھ بھی جانا ہے, اظہر جاوید صاحب کے کمنٹس ہیں, فروا کے ہیں, بطول کے ہیں, لیکن مجھے چونکہ علی حیدر صاحب نے بہت تنگ کیا ہوتا ہے کچھ دکھائیں, اس کے علاوہ بھی دکھا دیا آپ کو جلسہ. شاہ جی مختصر کمنٹ پھر ہیڈ لائنز ہیں, یہ بتائیں کہ جماعت اسلامی کے جلسے میں نظم تو نظر آتا ہوگا آپ کو؟ نہیں وہ تو کوئی شک نہیں, ضبط بھی ہوتا ہے بڑا ان کا, لیکن میں NA117 جو علیم خان صاحب جہاں سے کنٹیسٹ کر رہے ہیں اس کے حوالے سے ایک انٹرسٹنگ میرے پاس ایک نیوز تھی کہ ان کے مد مقابل جو اسٹرانگ کینڈیڈیٹ ہے وہ ابراء الحق صاحب ہیں, لیکن ابراء الحق صاحب ابھی کچھ دنوں میرے پاس کچھ فلائرز ان کے آئے ہیں, بلکہ انویٹیشن آیا کہ ابراء الحق صاحب جو ہے وہ دبئی شارجہ میں کانسرٹ کر رہے ہیں ان دنوں میں, تو ان کے 3 فروری سے ان کے کانسرٹس ہیں, وہ پتہ نہیں کب تک جا رہے ہیں. تو میں بڑا حیران ہوں اس بات پہ. میرا خیال ہے شاہ جی, میرا خیال ہے وہ دستبردار ہو چکے ہیں. اچھا ابراء الحق کی بات کر رہے ہیں, ابراء الحق کی بات کر رہے ہیں, دستبردار ہو چکے. اچھا چلیں ٹھیک ہے, پھر آئی تھنک انہوں نے اسی لیے کانسرٹ میں مصروف ہیں. پھر انہوں نے پریفرنس دی کہ وہ کنسرٹ نہیں, ان کا فنڈ ریزنگ ہے رمضان سے پہلے. اچھا جی آگے ہمارے پاس اور چھوٹی سی ایڈ کر دوں یہاں پہ جماعت اسلامی ہیڈ لائن پہ لے جائیں آپ خود ہی. پھر یہاں بیٹھے ڈار صاحب بھی بتا رہے تھے کہ ڈیجیٹل فٹ پرنٹ ہے جماعت اسلامی کا بہت اسٹرانگ ہو گیا ہے, اس پہ ہم واپس آ جائیں, کچھ چیزیں آپ کو دکھائیں گے. ہیڈ لائنز کا ایک وقفہ ہے ناظرین, وہ وقفہ لیتے ہیں, وقفے کے بعد حاضر ہوں.